Fine, we are good to go. So, welcome everybody to our Zoom session. This is not a class. This will be a casual discussion about a lot of things. So, if you have any question after I move on with the discussion, you are welcome. You can do that. So, the other instruction is if you want to ask a question, you have to unmute yourself and go on with the question. So I wanted to focus on a couple of things for today's discussion. The first is that uh, the corona pandemic. So that would be initial discussion. So corona situation is not improving in our country. If we see the global scenario, we will see that countries like the United States, countries like Brazil, countries like India are struggling. Their health system has crumbled. Their health systems have crumbled. So this is one thing that has happened all across the world, and nobody knows when this virus will stop spreading. And we don't know how many cases actually we have in our country because there are very few instances of uh, testing, which is a big challenge for us. So we see that one day the total number of tests goes up to, I think, 16,000, 17,000 one day. Then it comes back to 13,000, 14,000. And also testing is very difficult. Now, these are the reasons why we do not, or we cannot, or we shouldn't rely on the number of patients, COVID patients, given by the government, because if you look at the city of New York, you will see that the governor of New York did an antibody test after their curve flattened, after their cases dropped, and it was seen that, if I'm not mistaken, about 19% of the residents uh, in New York somehow got coronavirus. Now, what happened was that they had absolutely no idea that they were corona positive. Some of them thought that it was bad cold. Some others thought that they're simply allergic to dust or something like that. So they had no idea it was COVID until they tested positive after the coronavirus went down in New York City. The same thing will happen in our country, I think. So this is sort of the idea of herd immunity, herd, HERD, herd. So that's probably the only solution we have in our future. The other problem with our country is that testing takes lots of time. For example, you give your sample today, and the test result comes in about 10 days when you are probably dead, or you have already got cured from the virus. So these are the challenges in our country. Now, there is this myth concerning coronavirus, uh, which is that corona doesn't, with quotation I'd like to say, corona doesn't affect the younger population, which is true. So the mortality rate is very low among people who are uh, aged below, I think, 40, and the mortality rate is very low. But this is not the whole picture. So when you go out, when you meet your, when you get coronavirus, what happens is that uh, it is not only you who's getting infected by the virus. I mean, you'll probably get cured in a couple of days without any symptom or anything. But if you look at the bigger picture, that you are infecting the elderly people in your family. For example, probably you're infecting your father, maybe your mother, maybe your grandparents. So they are the elder population. They are very prone to the virus. Now what happens is when they get the virus, it's very likely that they will develop severe symptoms and some of them will die. Now, this is the reason why you shouldn't go out, or if you have to go out in an emergency case, you should and you must wear masks. You should use hand sanitizers or wash your hands with soap for over 20 seconds. Now, these are the fundamental things you have to do. Now, coronavirus is we all know a lot about coronavirus, so I don't have to add anything new to the knowledge base you already have. But the thing is, we have to be very alert. So this is
pretty much our basic discussion on coronavirus. Now let's move on to online class. I'd like to ask you this question. Uh, so, have you had any online class so far with any teacher? না স্যার এখনো হয়নি কারোর সাথে। ওকে, না হওয়ার কারণ আছে, কারণ হচ্ছে স্যার আমাদের সব কোর্সের কমপ্লিট হয়ে সব গেছে। কোর্সই কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর কি। সো এই জন্য আমি আসলে মানে এই কোয়েশ্চেনটা মূলত রেটরিক্যালি আর কি, বিকজ আই নো দ্য অ্যান্সার উইল বি নো, বিকজ ক্লাস নেওয়ার তো প্রয়োজন নাই শিক্ষকদের। তোমাদের যেটা পেন্ডিং সেটা হচ্ছে পরীক্ষা, রাইট? ফাইনাল পরীক্ষা। আর আমার মতো এক কোর্সে হয়তো কিছু ইন কোর্সের কাজ বাকি আছে। তো অন্য ব্যাচগুলোর সাথে যেটা হয়েছে সেটা হলো আসলে অনলাইন ক্লাসে সুইচ করা সম্ভব হয় না আর কি, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বলি বা অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। তবে দুটা বিশ্ববিদ্যালয় বা আমি যদি বিইউপি কে ইনক্লুড করি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালস, তাহলে তিনটা ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে অনলাইন ক্লাসের জন্য কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে আর কি। তবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ নিজে থেকে কিছু কাজ করেছে বা শিক্ষকরা নিজেরা ক্লাস নিচ্ছে। দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। যেটা হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 12 তারিখ থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাস শুরু হবে কবে থেকে আমি ঠিক জানি না, বাট এর মধ্যে শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। আর আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালস, ওরা তো আসলে প্রাইভেটের মতো করে চলে, সো দে আর অলরেডি ইনটু অনলাইন ক্লাস। এখন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাসে যাবে, তবে অনলাইন ক্লাসে শুধুমাত্র ক্লাস হবে, কোর্স ওয়ার্কটা হয়তো করানো হবে আর কি। ইভালুয়েশন সম্ভবত হবে না, কারণ ইভালুয়েশনে কিছু বেসিক ঝামেলা আছে। সেই ঝামেলাগুলা অ্যাড্রেস করার জন্য আজকের সেশনটা ডাকা আর কি। That's the primary objective of our discussion today. We can also move on with some other topics of discussion. For example, এই coronavirus pandemic কি কি করা যেতে পারে, since you people are graduating in about 6 or 7 months graduation বলছি. So what you can do to better prepare yourselves for the job market, how you can utilize the time during this corona pandemic, how not to get bored, অনেকে ডিপ্রেশন থাকতে পারে, ডিপ্রেসড হয়ে যেতে পারে, এই ধরনের কিছু কেস তৈরি হয় আর কি। সেজন্য আমি কিছু জেনারেল সাজেশন দেব, and then we will end our discussion. So first off, তোমাদের অনলাইন ক্লাস না হলেও কিন্তু মানে কোনো ব্যাচেরই হয় নাই, সো এখানে ইভালুয়েশনের আসলে ইভালুয়েশনের সুযোগ আসলে কম, অর্থাৎ অনলাইন ক্লাস যদি হয়ও তোমাদের যে ইভালুয়েশনের মেথড আছে সেগুলা ইমপ্লিমেন্টেশন সম্ভব না। ফর এক্সাম্পল, অনলাইন ক্লাস যদি হয় হলো দেখা গেল, কিন্তু ফাইনাল এক্সাম তো অনলাইন নেওয়ার সুযোগ নেই, বিকজ আমাদের পরীক্ষা ফরম্যাটে কিন্তু এই অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়াটাকে সাপোর্ট করে না। দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। তো এটা একদিকে বলছি, আরেকদিকে যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস সাসপেন্ডেড হয়েছে বোধহয় বহু আগে, কতদিন হলো? মার্চের শুরুতে বোধহয় লাস্ট ক্লাস হয়েছে, রাইট? মার্চে। সো এপ্রিল, মে, জুন, না দিস ইজ জুলাই, ইটস বিন 4 months। এখন ব্যাপার হচ্ছে সাম অফ ইউ হ্যাভ ফরগটন ইউর লেসনস, অনেকে বোধহয় ভুলে গেছো, তাই না? কি কি পড়া হয়েছিল? এটাও হওয়ার কথা যে অনেকের হয়তো 5টা কোর্সের নামই মনে নাই। সো হোয়াট ক্যান ইউ ডু? এই ক্ষেত্রে এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসা যায় কিভাবে? হোয়াট ডু ইউ প্রপোজ? একজন বলো। হাউ ক্যান ইউ? এখানে আমারও একই অবস্থা, কারণ হচ্ছে তোমাদের কোর্স পড়াই মানে তো আমার নিজের উপরে নিতে হয়, রাইট? দেখা গিয়েছে কোনো কোনো কোর্স আমি কন্টেন্ট কভার করেছি, বাট এখন বই থেকে এত দূরে থাকার ফলে, যেহেতু বই নিয়ে আসা সম্ভব হয় নাই, বরিশালে ছিলাম, বরিশাল থেকে ঢাকা আসলাম, ঢাকা থেকে গ্রামে গেলাম, এই জন্য মনে হয় যে আই মিন ওয়াজ আই এভার এ টিচার অফ বরিশাল ইউনিভার্সিটি, এটা খুব মনে হয় বিস্মৃতি আর কি, যে বোধহয় ওকে আই মিন এটা রিলিজিয়াস কনোটেশন দেওয়া যাবে না, মনে হয় যে আগের জন্ম হয়তো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম, সেই স্মৃতি এখন মেমোরি হিসেবে আছে, এই ধরনের মনে হয়। সো if this is how I feel, I think your scenario will not be much different. ক্লাসরুম থেকে বাইরে থাকলে আসলে লেসন রিভিশনের সুযোগ থাকে না। তো এটা থেকে বের হয়ে আসা যায় কিভাবে? কামরুল নতুন জয়েন করলো, লেটস আস্ক হিম। কামরুল, how do you think we can revise our learned lessons? যা যা শিখেছি ক্লাসে
5টা আমাদের কোর্স ছিল। এই 5টা কোর্সের লেসন কিভাবে রিভিশন দেওয়া সম্ভব। মাথায় রাখতে হবে কয়েকটা জিনিস। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে we don't have books, second we are stuck at home, আমাদের কারো এই বইতে কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার সুযোগ নাই। দেখা যায় আমি বই পড়তেছি, 2 পৃষ্ঠা পড়ার পরে মনে হয় যে ও হ্যাঁ 2 পৃষ্ঠা পড়ে ফেলছি, বাট কি পড়লাম, রাইট? দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। এটা যদি এসেও হয়, এটা যদি ফিকশনও হয়, ডাজন্ট ম্যাটার, হোয়াট ম্যাটার্স ইজ আই ক্যানট সিম্পলি কনসেন্ট্রেট। আই বলছি আমরা সবাই এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট আছি, ইনক্লুডিং মি। So how can we get rid of this kind of weird situation where we cannot concentrate in our studies, যেখানে আমাদের আবার রিভাইজ করাটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ ফাইনাল পরীক্ষাতে কিন্তু মানে প্রশ্ন সহজ হবে না। প্রশ্ন সহজ হবে না এই জন্য যে তোমাদের প্রশ্নের মডারেশন কিন্তু আগে হয়ে গিয়েছে, এটা পরিবর্তনের আর কোনো সুযোগ নেই, তোমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কে বলতে চাও? কামরুলকে জিজ্ঞেস করছিলাম। কামরুল। স্যার, অনেকদিন বাদে আপনাদের সবাইকে দেখতে বেশ ভালো লাগতেছে। তো প্রথমেই শুকরিয়া, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি স্ট্রেট টু দা পয়েন্টে যাই। তো আমাদের যে ব্যাপারটা স্যার, আসলে এই সমস্যাটা মানে এমন নয় যে আপনি প্রশ্ন করার আগে আমরা ভাবি নাই বা আমরা ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলাম। তো মানে এটা হচ্ছে একটা বলা যায় যে একটা প্ল্যাটফর্মে, সে এমন একটা প্ল্যাটফর্মে এখন আসছি যে যেখানে আর কি আপনার সঙ্গে ফেস করে সমস্যাটা আলোচনা করার একটা সুযোগ আসছে। তো আমরা হয়তো বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম ভাবতেছিলাম। তো পার্সোনালি আমি যেমন ভাবতেছিলাম যে আসলে কিভাবে কি করা যায়। তো প্রথমত আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি তো বরিশালের বাইরে ছিলাম। তো আমি হয়তো বরিশালে গেলে, আমি হয়তো মেসে ফিরে গেলে হয়তো বই সেটা ফিরে আসলাম। সেটা হচ্ছে আমি যখন আবার রিভাইজ করতে গেলাম তখন দেখলাম যে আসলে আমি যে পড়ছি, আপনি যেটা বললেন সবই ভুলে গেছি। আর আসলে অন্যান্য কোর্সের কথা বলবো না, কিন্তু বিশেষ করে আমাদের 403 যে কোর্সটা, এই কোর্সটার অনেক কিছুই আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক বেশি, মানে আমাদের বই থেকে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমরা হয়েছে তার থেকে বরং আপনি ক্লাস যখন করেছেন তখন কিছু কিছু ব্যাপার ছিল, রিলেটিভ টার্ম ছিল, যেগুলো আমাদের ক্লাসটা বোঝার জন্য অনেক বেশি বেশি সাপোর্টিভ ছিল। তো মানে এটা যদি কেউ চায় যে না আমি ক্লাসটা ছাড়া এমনিতেই এটা বুঝতে চাবো, তাহলে আমার মনে হয় যে তার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হবে। আর সেটা কিনা যদি হয় এমন একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, তো এটা আরো বেশি ডিফিকাল্ট। তো সেক্ষেত্রে সলিউশন আসলে কি, এটা খুবই কঠিন একটা কোশ্চেন। তারপর আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের যাদের কাছে সিলেবাস আছে, আমরা সিলেবাস থেকে আমাদের যে টপিক গুলো ছিল, আমাদের এই টপিক গুলো যদি আপনার মনিটাইজেশনে বা আপনার গাইডে আমরা থেকে আমরা প্রতিদিন আপনি মানে আমাদের যেভাবে অনলাইনে টাস্ক বা যেভাবে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দিয়েছিলেন, তো আমাদের অলরেডি অ্যাসাইনমেন্ট ডিউ আছে 2টা, আমরা এখন সেগুলো হয়তো অনেকে করিনি, ইনক্লুডিং মি। তো ওই রকম ভাবে যদি আমাদের টপিক গুলো এরকম প্রত্যেকদিন আমরা একবার করে রিভাইজ করি, এবং আপনি আমাদের প্রথম যে কোর্সটা নিয়েছিলেন সম্ভবত আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে, তো সেকেন্ড ইয়ারের প্রথম দিকে একটা পরীক্ষা নিয়েছিলেন স্যার, ওটা ছিল হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ স্টাইলে পরীক্ষাটা ছিল খানিকটা। আর ওই একটা ব্যাপার, এবং ওইটার সঙ্গে সমন্বয় করে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা যেভাবে দিয়েছিলেন এবার, যে আমাদের কতগুলো টপিকের উপরে আমাদের কয়েক পেজ করে লিখতে হবে, বা এরকম যে আমরা টপিক ধরে ধরে যদি এরকম মানে পয়েন্ট ধরে ধরে যদি এভাবে আগাই, তো যদি আমাদের এখন টাস্ক গুলো এইভাবে দেওয়া যায়, যদি আমি আমি জানি না আমার মানে অন্যরা কিভাবে নিবে, কারণ আমাদের সবার কাছে এখন বইয়ের অ্যাক্সেসটা নাই। আমি বরিশালে আছি দেখে আমার কাছে হয়তো আমি চাইলে বইটা নিতে পারবো, দেখতে পারবো, কিন্তু অনেকে হয়তো বইটা পাবে না। আর আমি মনে করি এটা আসলে মন খারাপ করা বা আমার উপর মানে কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই, কারণ না না, আমাদের যে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কামরুল, সেটা হচ্ছে ইউ আর গিভিং ইউর ওপিনিয়ন and we are all entitled to giving our opinions. এখানে তুমি যেমন সাজেশন গুলো বলছো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তিতুমির আমি আসছি তোমার কাছে। হচ্ছে তুমি যে সাজেশন গুলো বলছো, এটা হচ্ছে তুমি কিন্তু প্রিভিলেজড জায়গায় থেকে বলছো না। হোয়াট উই অল হ্যাভ টু ডু ইজ, কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে যে আমি এই জন্যে আমার পক্ষে এখন এই অ্যাসাইনমেন্ট করা সম্ভব না বা বই কিভাবে অ্যাক্সেস করা সম্ভব না, সেটা কিন্তু আমাকে বলতে হবে, আমার জানতে হবে। আমি না জানলে তো আসলে মেজরিটির ওপিনিয়ন হিসেবে তোমার ওপিনিয়নকে ধরে নিব। এটা একটা ব্যাপার। সেকেন্ড হচ্ছে এই ডিসকাশনের মূল কারণ হচ্ছে আসলে আমরা কিভাবে এই সিচুয়েশন গুলাকে ওভারকাম করতে পারি, সেটা সেটা জানতে চাওয়া আর কি। আর একটা অ্যাস্টেরিক্স হিসেবে একটা মানে প্যারেনথেসিসের মধ্যে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে আমি আসলে তোমার কাছে আবার ফিরবো। সেটা হলো আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, সেটা হচ্ছে আচ্ছা, একজনের ওখান থেকে নয়েজ আসছে, তো আমি আবার আবার সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। তুমি একটু আনমিউট করে আবার কথা বলবে। যাই হোক, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যেটা বলছিলাম আর কি, যে আসলে আমি 403 যেহেতু পড়াই, 403 রিলেট করেই বলি। আমি কিন্তু ক্লাসের প্রথম দিন থেকে বলেছি যে এই কোর্সটার গুরুত্ব কিন্তু শুধুমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রিক না,
এই কোর্সটাকে তোমার বাস্তবিক জীবনে লাগবে, সাহিত্য বুঝতে গেলে লাগবে। এই জন্য এই কোর্সের গুরুত্ব অন্য অনেক কোর্সের চেয়ে বেশি। সো এটাকে শুধুমাত্র পরীক্ষার চিন্তা থেকে আমি আবার রিভাইজ করব, পরীক্ষায় এই জিনিসটা আসবে কি আসবে না, সেই ধারণা কিন্তু মনে রাখা যাবে না। যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো আমি নিজেকে এই থিওরি যেন বুঝতে পারি, থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন আমার ভালো হয়, সেটার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করব। কেন এই জিনিসগুলো জরুরি সেটা নিয়ে একটু পরে আমি আলাপ করবো আর কি, আমি যখন স্কিল নিয়ে কথা বলবো। এই প্যান্ডেমিকে আসলে আমাদের কি করা উচিত, জব মার্কেটের জন্য আমি কিভাবে নিজেকে আরো প্রিপেয়ার করতে পারি, এই বিষয়ক আলাপ হবে একটু পরের দিকে। ক্লাস বিষয়ক আলাপ শেষ হলে আমি সেই আলাপটাতে ঢুকবো। দেন ইউ ক্যান প্রসিড উইথ আদার কোয়েশ্চেন্স। আমি এখন আবার কামরুলের কাছে ফেরত যাচ্ছি। কামরুল, মুভ অন উইথ ইউর ওপিনিয়ন, যেটা বলছিলে আর কি। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের বইটা ওইভাবে প্রয়োজনও নাই, এবং এই যে ব্যাপারগুলো আমরা যদি আরেকবার একটু অনলাইনে আরেকবার একটু ঝালাই করি এবং আপনার গাইডেন্সের মাধ্যমে আমরা যদি ওই পয়েন্টগুলো আমরা এক এক করে আবার ধরে, বা আমাদের ওই মানে আমাদের কোর্সের পয়েন্টগুলোকে বোঝার জন্য যে পয়েন্টগুলো আসলে বোঝা দরকার, মানে যে সাব পয়েন্টগুলো আর কি, বা যে সাব টপিকগুলো থাকে, যে মূল আইডিয়াটা বোঝার জন্য কয়েকটা সাপোর্টিং আইডিয়া যে বোঝার দরকার হয়। তো আপনি যদি আমাদেরকে একটু কষ্ট করে সেই আইডিয়াগুলো একটা লিস্ট দিয়ে দেন যে আগামীকাল তোমরা এই জিনিসগুলো দেখো, আর যদি কিনা সবাই সম্মত হয় বা সবাই সুযোগ থাকে, বা আপনি যদি সময় পান, তাহলে যদি আমরা এই মানে আপনার সুযোগ মতো যদি শর্ট একটা ক্লাস করতে পারি যে আমরা কে কে বুঝছি, বা যদি কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনের মতো একটা ছোট একটা সেশন করলাম যে আমাদের এই জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে স্যার এই জিনিসটা আমি একটু ভালো বুঝতেছি না, বা এটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। মানে যে জিনিসটা হয় যে আপনি আমাদের ক্লাসে যেটা হচ্ছে আপনি আমাদেরকে ডেলিভারি দেন, আমরা হচ্ছে রিসিভ করি, কতটা বুঝে করি না বুঝে করি সেটা আমরা অতটা মানে হয়তো আমরা ওইভাবে দেখি না, বা আমরা হচ্ছে সেটা মানে দেখলে আপনাকে বলি না। কিন্তু এখন যে জিনিসটা করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা আপনি টপিক গুলো দিলেন, তারপর আমরা টপিক গুলো পড়ে বোঝার চেষ্টা করলাম যতটুকু সম্ভব বুঝে, তারপর আমরা আপনাকেই কোশ্চেন করলাম, আপনি সেগুলো জাস্ট ক্লিয়ার করে দিলেন। এইভাবে যদি কন্টিনিউ করা যায় অ্যাটলিস্ট হয়তো আমরা মানে খুব বেশি ভালো করতে না পারলে আমার মনে হয় অন্তত আমরা যে ভুলে বর্তমান যে পজিশনে আছি সেই পজিশনটা থেকে কিছুটা রিকভার করে আমরা টপিক গুলোতে আবার ট্র্যাকে আসতে পারবো, তো আমরা ট্র্যাকে ফিরতে পারবো। এটা আমার কাছে মনে হয়। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর ওপিনিয়ন। আর কেউ কিছু যুক্ত করতে চাও কিনা? অন্য কেউ কিছু বলতে চাও? ডিফারিং ওপিনিয়ন, ইফ এনিবডি হ্যাজ এ ডিফারিং ওপিনিয়ন, কামরুল যেটা বলছে তার সাথে ভিন্ন মত আছে, দ্বিমত আছে, মেবি ইউ ক্যান প্রসিড। আচ্ছা, তাহলে আমি সিয়ার কাছে ফেরত যাচ্ছি। তনু, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, স্যার কামরুল একটু স্যার, অনেকেই বলতেছে গ্রুপে স্যার আপনাকে শুনতে পাচ্ছে না স্যার। আমিও কামরুলকে ভালোভাবে টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য শুনতে পাইনি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমার কথা শোনা স্যার যাচ্ছে কি? এখন শুনতে পাচ্ছি, বাট হুম, স্যার আমি এখন শুনতে পাচ্ছি, বাট অনেকেই বলতেছে স্যার আপনাকে শুনতে পাচ্ছে না। এটা তো হওয়ার কথা না। অডিও ডিভাইসে সমস্যা থাকতে পারে, অডিও কানেকশন এর জন্য হতে পারে। আমার মানে যদি শুনতে পাওয়ার সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু কেউই শুনবে না। আমি যেমন কয়েকজনকে জিজ্ঞেস স্যার অডিও কানেকশনটা স্যার অডিও কানেকশনটা দেয়নি। সেটা হতে পারে। আমিও সব- জি সব- স্যার, আমিও ফার্স্ট শুনতে পারি নাই। সবচেয়ে ভালো হয় যদি ইয়া ব্যবহার করা হয় আর কি, হেডফোন যদি ব্যবহার করা হয়। স্যার আসলে কি মানে আমাদের এই জি জুম স্যার। অ্যাপটাই স্যার আপনি ওদেরকে জুম অ্যাপসটা সম্পর্কে অনেকে হয়তো বুঝে না, মানে আমি আমি যেটা মনে করি বুঝে না বলতে হয়তো চালানোর এক্সপিরিয়েন্স নাই, তো এই জন্য হয়তো অনেক ফাংশন গুলো বুঝতেছে না। হ্যাঁ, তো আচ্ছা, সেক্ষেত্রে বুঝতে পেরেছি। আমি একটা ব্যাপার আমি বলি, সেটা হচ্ছে আমাকে যদি নাও শোনা যায় এখন, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ, আমি এই জন্য আসলে টেকনিক্যাল ঝামেলাটা মাথায় রেখেই এই ক্লিপটাকে কিন্তু আমি ইউটিউবে আপলোড করে দিব, যেটার লিংক আমি গ্রুপে দিয়ে দিব। স্যার এটা সবার জন্য ভালো হয়, তাহলে সবাই পার্সোনালি শুনে নিতে পারবে সময় শুনে মতো। নিতে পারবে, বাট ইউর পার্টিসিপেশন ইজ, এখন আমি বলছি যে ডোন্ট লিভ দ্য রুম বিকজ ইউ ক্যান লিসেন টু মি, বিকজ প্রবাবলি আমরা এমন একটা পর্যায়ে যাব যে ইউর ওপিনিয়ন উইল ম্যাটার, সেই জন্য এখানে একটু কম শোনা গেলেও কিন্তু শুনে যেতে হবে আর কি। So, এটা সবার উদ্দেশ্যে বলছি, ডোন্ট লিভ দ্য রুম বিকজ ইউর পার্টিসিপেশন ইজ নেসেসারি। যাই হোক, তো যেটা তনু, জি স্যার। হ্যাঁ, সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, আমাদের আসলে এই যে যে ভুলে যাচ্ছি পরে টরে। জি স্যার, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে
আমরা যে এই যে এতদিন আগে কোর্স করলাম, 4 মাস ধরে ক্লাস বন্ধ আর কি, এখন সব ভুলে চলে গেছি। So how can we revive our memory of the lessons that we learned in the class? স্যার অনলাইনে ক্লাস নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্যার সবার তো মোবাইল ডাটা এরকম অ্যাক্সেসেবল না হ্যাঁ, we know that. স্যার। অথবা স্যার এমসিকিউ আকারেও কোশ্চেন নেওয়া যেতে পারে, এরকম গুগল ড্রাইভ থেকে নেওয়া। Google Classroom. Okay. জি স্যার, ওরকম আমার বন্ধুরা ওরকম দেখেছি নেয় এমসিকিউ আকারে। আর স্যার বন্ধুরা অ্যাসাইনমেন্ট কোন ব্যাচের? ডিফারেন্ট ভার্সিটি। Different. Okay, share your experience. ওদের কিভাবে ক্লাস হয়? স্যার ওদের জুম অ্যাপই হয়ে থাকে স্যার। আর ওরা ওদের ক্লাস টেস্ট অথবা ওরকম এমসিকিউ আকারে নিচ্ছে, অথবা গুগল ড্রাইভেও কিভাবে স্যার ওরা আমাকে বলছে যে গুগল ড্রাইভে কিভাবে নেওয়া যেতে পারে। 30 মিনিট সময় থাকে, লিংক এক্সপায়ার হয়ে যায়, ওরকম 30 মিনিট পর আবার নিজে বুঝতে পেরেছি। আইডি লিংক দিলে ওরা দেখতে পারে কে কত পেয়েছে। এরা কোন ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট নাকি পাবলিক? স্যার প্রাইভেট, ড্যাফোডিল। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট থিং। ওরা অনলাইনে পরীক্ষা নিচ্ছে। তো তোমাদের যে মডেলে পরীক্ষা হয় সেই মডেল চালু থাকার জন্য কিন্তু আসলে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না। তোমাদের পরীক্ষার খাতা আমরা চেক করি, এরপরে আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন শিক্ষক চেক করেন, পিয়ার চেকিং হয়। এরপরে যে রেজাল্টটা আসে সেটাকে গড় করে তোমাদের রেজাল্ট প্রিপেয়ার করা হয়। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু এটা হয় না। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কোর্স টিউটর যিনি আছেন উনি যা মার্কস দিবেন দ্যাটস ফাইন। এই জন্য কিন্তু প্রাইভেটে এটা সম্ভব, পাবলিকে সম্ভব না। কামরুল, ইউ রেজড ইউর হ্যান্ড। স্যার আমি যে একটা তনুর কথার সঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, মানে তনু যেটা বলতেছিল যে আমাদের অনলাইনে এই ক্লাসটা বা অনলাইনে এটা আবার আমরা সাবমিট করতে পারি কিনা, বা অনলাইনে যে ব্যাপারটা বলছিল ওটা আমি অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। যে আপনি যেটা বললেন যে আমরা আজকের ক্লাসটা যেমন আমরা এটাকে ক্লিপ আকারে ইউটিউবে আপলোড করব, বা সেখান থেকে আমাদের যেহেতু সবার অ্যাক্সেস থাকবে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওই কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যতজন অ্যাড হতে পারে বা যতজন আমরা থাকতে পারি, ততজন বা যেটুকু ক্লাসে আমরা করি ওই ক্লিপগুলোও আপলোড করে দিলে সবাই আসলে এটাকে কিভাবে নিবে বা সেটা সবার জন্য অ্যাক্সেসিবল কিনা, যেহেতু মোবাইল ডাটা বলতে সবার জন্য অ্যাক্সেসিবল না, কিন্তু একটা সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো মানে ক্লিপগুলো আপলোড করে দিলে হয়তো সেগুলো দেখার মতো সময় বা একটা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সেটা ডাউনলোড করে এনে বাসায় নিজেদের মতো করে দেখে নেওয়ার এরকম একটা করা যেতে পারে, যদি কিনা সবাই সম্মত থাকে। হ্যাঁ, এখন তোমাদের যেহেতু ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, আসলে এখানে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ নাই, বিকজ ক্লাস তো শেষ হয়ে গেছে। আমরা রিভাইজ করতে পারি, রিভিশনের জন্য কয়েকটা সেশন করতে পারি আর কি। আমি তো আমি ওরকমই বলছিলাম আর কি, যে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন টাইপের আর কি, যে ব্যাপারগুলো আমরা সবাই আরেকবার রিভাইজ করলাম আমাদের মতো করে রিভাইজ করে, তারপর মানে আপনাকেও একটু কষ্ট করতে হবে কয়েকদিন, তো দেখা যায় যে আপনাদের টপিক গুলো হয়তো একটু ভালো আপনার রিভাইজ করা লাগলো, তারপর আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনের মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে ব্যাপারগুলো একটু ক্লিয়ার হয়ে নিলাম। বুঝতে তারপরে এই পেরেছি। কথাগুলো হ্যাঁ, মূল ঝামেলাটা কিন্তু ওই যে তুমি অ্যাড্রেস করেছো একটু আগে, সেটা হচ্ছে we don't have books with us. বই নাই, এটা একটা বড় সমস্যা আর কি। This will pose a major মানে challenge. একেবারে একেবারে বইয়ের ক্ষেত্রে ওইভাবে আমরা মানে লাইন বাই লাইন না গিয়ে এমনিতে শুধুমাত্র আইডিয়া গুলো বা এই টপিক গুলো একটু ক্লিয়ার হওয়া সম্ভব কিনা। যেমন আমি সত্য কথা বলতে, যেমন আমাদের ফেমিনিজম একটা চ্যাপ্টার সম্ভবত ছিল, আমি ভুল হয়ে গেলে মাফ করবে কারণ ভুলে গেছি আসলে সব। তো ফেমিনিজম চ্যাপ্টারটা যেমন আমাদের ছিল, তো আমরা ফেমিনিজমটা নিয়ে আমরা কয়েকজন লেখক বা আমরা যাদের বইটা পড়ছি বা যাদের রেফারেন্স গুলো পড়ছি, যাদের রেফারেন্স বুক গুলো বা রেফারেন্স বিভিন্ন যে আর্টিকেল গুলো, তো আমরা রেফারেন্স আর্টিকেল গুলো আর একবার একটু পড়লাম, যেহেতু আমাদের পড়া আছে আমার মনে হয় না অসুবিধা করতে হবে, অনলাইনে হয়তো ওগুলা মানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যেতে পারে। আর বুঝতে আমি এখানে আপনি আমার কাছে বই আছে এটা আমি বাদ দিয়েই বলতেছি, যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমামের কাছে এখন বইটা নাই, তো আমাদের মনে হয় অনলাইনে কিছুটা কপি পেয়ে গেলাম, বা আপনি যেগুলো আমাদেরকে প্রিন্ট করে দিচ্ছিলেন এরকম যদি এরকম কিছু ফাইল যদি আমাদেরকে আবার প্রোভাইড করতে পারেন আর কি কাইন্ডলি, তাহলে আমরা ওই ফাইলগুলো আবার ডাউনলোড করে একবার রিভাইজ করলে হয়তো মনে পড়ে যাবে, কিন্তু আমাদের সবকিছু বোঝা এবং মোটামুটি পরীক্ষার জন্য আমরা প্রিপেয়ার্ডই ছিলাম এক প্রকার। তো সেক্ষেত্রে একবার যদি এগুলোকে রিডিং পড়া যায় বা একটু রিভাইজ করা যায় হয়তো আরেকবার মনে পড়বে মনে হয়। বুঝতে পেরেছি। না, what I can do, যাদের আমি এটা অ্যাড্রেস করছি আর কি, যে যাদের বই নাই, যাদের বইতে অ্যাক্সেস নাই এই মুহূর্তে, তাদেরকে আমি কিন্তু ওই বইটা প্রোভাইড করতে পারি। বই বলতে আমি কিন্তু আসলে এমন কিছু পড়াই নাই যেটার সফট কপি অ্যাভেলেবল না, ইনক্লুডিং থিওরি বুকস, যেটা আমি আমাদের ম্যাক্সিমাম শীটে পড়া হয়েছে বা আপনার ম্যাক্সিমাম শীট গুলো আমাদের কাছে আছে। সেক্ষেত্রে হ্যাঁ, শীট ঠিক না, এগুলো হচ্ছে নর্টন অ্যান্থোলজির পেজ ফটোকপি করে দেওয়া আর কি। যেহেতু নর্টন অ্যান্থোলজি সবার পক্ষে কালেক্ট করা সম্ভব না, ওই জন্য আসলে নর্টন অ্যান্থোলজি থেকে পেজ প্রিন্ট করে দেওয়া হচ্ছিল। তো আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ দি সফট কপি অফ দি নর্টন অ্যান্থোলজি, এবং যেই ম্যাটেরিয়ালস গুলো পড়ানো হয়েছে
সেগুলোর পিডিএফ ভার্সন কিন্তু আমি তোমাদের গ্রুপে আপলোড করে দিতে পারি, সো ইউ ক্যান ডাউনলোড এন্ড গো থ্রু ইট। তোমরা এটা নিজেরা পড়লে হয়তো রিভিশন হবে আর কি। এটা তো আমার কোর্সে গেল, অন্য কোর্সের ব্যাপারে আমি আসলে না বলি। সো যেটা তোমরা করতে পারো সব কোর্স মিলায়ে, সেটা হচ্ছে first thing is you have to take the syllabus and then course wise, author wise বা টেক্সট ওয়াইজ তোমার কিছু আইডিয়া লিখতে হবে। নিশ্চয়ই লেকচার খাতাটাতে আছে, ওখানে দেখবে কিছু আইডিয়া ক্লাসে স্যার ডিসকাস করেছিলেন, এবং প্রত্যেকটা আইডিয়ারই কিন্তু একরকম এক্সপ্লেনেশন তুমি পাবা অনলাইনে ডিফারেন্ট সোর্স থেকে। ওয়েব পেজগুলো খুব একটা রিলায়েবল না, বাট তুমি দেখবা বিভিন্ন রকম বই কিন্তু অ্যাক্সেস করা যায়। সো এই বইগুলাকে তুমি অ্যাক্সেস করলা, অ্যাক্সেস করার পরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই আইডিয়াটা নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে, আইডিয়াটা বুঝে নিতে হবে, টেক্সটের সাথে নিজে নিজে রিলেট করে কিছু আইডিয়া লিখতে হবে। এইভাবে যদি তুমি কিছু টেক্সট ধরে ধরে কোর্স ধরে ধরে আগাও, তাহলে দেখবা যে প্রিপেয়ারনেসের যে ঘাটতিটা তৈরি হয়েছে ওভার দ্য পাস্ট 4 মান্থস, এটা একরকম রিকভার করে যাবে। দ্যাটস দ্য থিং ইউ হ্যাভ টু ডু। আর আরেকটা হলো যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে যা কিছু পড়ানো হয় তার ম্যাক্সিমামই কিন্তু অনলাইনে অ্যাভেলেবল হয় আর কি। সো ইন্টারনেট থেকে এই ম্যাটেরিয়ালস গুলো কালেক্ট করে নিজের রিভিশনটাকে আবার তৈরি করা সম্ভব। এন্ড ফর মাই কোর্স হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ, আমি হয়তো 1 দিন বা 2-4 দিন পর পর একটু ডাকতে পারি তোমাদেরকে একটু ডিসকাশনের জন্য, সেটা ঐচ্ছিক, কম্পালসারি কিছু না। আসতেই হবে সবার ব্যাপারটা এরকম না, বাট যারা আসবে তাদের সাথে একটা আইডিয়া নিয়ে একটু ডিসকাস করলাম, and then I will upload it to YouTube and share the link with you on the Facebook group so that you can access. যারা আসতে পারলো না বা যারা এখন যেমন অনেকে আছে শুনতে পাচ্ছে না ঠিকভাবে, তারা যেন পরে এটা শুনে নিতে পারে আর কি, সেজন্য আপলোড করে দেওয়া যায়। তাহলে দুটো ব্যাপার করব, একটা হচ্ছে আমরা সিলেবাসটাকে হাতে নিয়ে যে ছোট ছোট আইডিয়াগুলো আছে একটা টেক্সটের সাথে রেলেভেন্ট, সেই আইডিয়াগুলো লিখে ফেলবো এবং এই আইডিয়াটাকে আমরা রিসার্চ করব ইন্টারনেটে। খুব বেশি নেট প্যাকেজ লাগে না, এবং আমি যতদূর জানি আমাদের সবারই স্মার্টফোন আছে, একজন দুজনের না থাকতে পারে, সে প্রতিবেশী কারোর কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে কাজ সারতে পারে আর কি। এবং বাংলাদেশের সব জায়গায় ওই পরিমাণ নেট আছে যে নেট দিয়ে গুগল সার্চ করে এই কন্টেন্ট গুলো একটু ইন্টারনেট থেকে দেখা সম্ভব। হয়তো অনেক জায়গা থেকে ভিডিও কনফারেন্স করা সম্ভব না, বাট এই কন্টেন্ট গুলো কিন্তু দেখা সম্ভব। এটা হচ্ছে আমরা প্রথমত করব। সেকেন্ড হচ্ছে আমার কোর্সের জন্য আমি পিডিএফ আপলোড করে দিব, এই পিডিএফ গুলো একটু নিজেরা রিভাইজ করব, এবং কিছু টেক্সটে দেখা গেছে যে আমি একজন থিওরিস্ট পড়াচ্ছি বা একটা থিওরিটিক্যাল টেস্ট যখন আলাপ করেছি সেই সময় কিছু বেসিক আইডিয়া কিন্তু আলাপ করা হয়েছিল। এই আইডিয়াগুলো লিখে দিলে যেটা হতে পারে, ইউ পিপল ক্যান do some research on the ideas and enlighten yourselves. এটা করা যেতে পারে। এটা গেল আমার কোর্সের ক্ষেত্রে। এইবার আসি মূল আলাপে, যেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা কবে হবে? এই ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে আসলে ইউনিভার্সিটি কি ডিসাইড করবে আমি জানি না, তবে আমি যেহেতু লেজিসলেটিভ পর্যায়ের কেউ না, আমি খুবই ক্ষুদ্র একজন শিক্ষক বিভাগের, এজন্য আমার বলা খুব একটা অর্থবাহী না। তারপরে আমি যেটা বলতাম সেটা হচ্ছে কিছু রিফর্ম আমাদের কিন্তু করাটা জরুরি। তার মধ্যে একটা হলো পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া। ওকে, পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে ধরো তুমি জানলা যে তোমার 4th ইয়ার ফার্স্ট সেমেস্টারের ফাইনাল হবে 4th ইয়ার সেকেন্ড সেমেস্টারের ফাইনালের সাথে, তাহলে তুমি 4th ইয়ার সেকেন্ড সেমেস্টারের ক্লাস শুরু করে দিলাম। হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট? তাহলে তো ক্লাস বন্ধ থাকলো। স্যার এটা ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, ইট সাউন্ডস র্যাডিক্যাল, বাট এটা করতে পারলে তোমাদের এই যে 4টা মাস অপচয় হলো এটা হতো না। কোর্স কন্টেন্ট কভার করা থাকতো। দেখা যেত যে আমরা অনলাইনে কিছু বেসিক ক্লাস করে কিছু আইডিয়া ডেভেলপ করেছি, 1 বা 1.5 মাস ইউনিভার্সিটি খোলার পরে সময় নিয়ে আমরা এই আইডিয়াটাকে আবার রিভাইজ করে 2টা সেমেস্টারের ফাইনাল একসাথে দিয়ে দিলাম, 10টা পরীক্ষা 11টা পরীক্ষা। তাহলে কিন্তু তোমাদের এই যে সিস্টেম লস, 4টা 5টা মাস যে লস হচ্ছে এটা হতো না। এটা আসলে করা হবে কিনা আমি জানি না, বাট এটা করতে পারলে খুব ভালো হতো আর কি। স্যার অনেক ভার্সিটি, খুলনা ভার্সিটি হয়তোবা করবে এটা স্যার, এরকম টিভিতে দেখেছিলাম স্যার এই বিষয়ে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় করবে এটা। হ্যাঁ, এটা করতে পারলে খুব ভালো হবে। তবে এখানে মূল চ্যালেঞ্জটা অন্য জায়গায়, সেটা হলো আমাদের আজকের ক্লাসে স্টুডেন্ট পার্টিসিপেন্ট হলো 22 জন। তোমাদের ক্লাসে মোট ছাত্র সংখ্যা কত? সমস্যাটা। তাহলে কিন্তু পার্টিসিপেন্ট এখানে মাত্র 1/3। আমি এখান থেকে আর 20% বাড়াই, তাহলে তোমার 30 এর আশেপাশে হয়। 50% এর বেশি কিন্তু পার্টিসিপেট করছে না বা করতে পারছে না। আরেকটা ব্যাপার হলো আমাদের ক্লাসটা তো আসলে কম্পালসারি না, এজন্য হয়তো অনেকে সক্ষম থাকলেও আসে নাই, হয়তো
they didn't give this much pride যে আমার আসতেই হবে এরকম বাধ্যবাধকতা যেহেতু নাই, তাই না? এটা একটা কারণ হতে পারে আর কি। সো এই ধরনের ইস্যু থাকবে। এখন আমি আসলে আসি মূল আলাপে। মূল আলাপটা হচ্ছে আমাদের কিছু পেন্ডিং টাস্ক ছিল, তার মধ্যে একটা হলো ক্লাস টেস্ট, একটা হলো অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট ছিল বাকি 15 মার্কস। এটাকে আমরা কি করব? তো ইউনিভার্সিটি খোলার দিকে আমি যেটা সাজেস্ট করেছিলাম যে সরি বন্ধের শুরুর দিকে, লকডাউনের শুরুর দিকে, যে যারা অনলাইনে দিতে চায় তারা অনলাইনে সাবমিট করতে পারে। শুধু একজন অনলাইনে সাবমিট করেছে আর কি। বাকিদের কিন্তু অনলাইনে আমি কোনো পাইনি। সো বলছি না যে দিতে হবে, বিকজ ইট ওয়াজ অপশনাল। ইউনিভার্সিটি খুললে সাবমিট করা যাবে। এখন আমি যেই জন্য অ্যাসাইনমেন্টটা মানে এখন দেয়া যায় কিনা এই ব্যাপারে বলছি, তার কারণ হলো যদি অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে লিস্ট আমাদের কিন্তু কিছু রিভিশন হয়ে যাবে আর কি। দেখা গেল আমি প্রত্যেকটা টেক্সট থেকে 2টা বা 3টা বেসিক আইডিয়া লিখে দিলাম। এই আইডিয়াটা নিজেরা একটু স্টাডি করে এখন কন্টেন্টটা প্রিপেয়ার করে তোমরা আমাকে দিয়ে দিলে। এটা এমন হতে পারে যে আমার আমি ডিজিটাল কপি হিসেবে পেলাম, মানে ফরম্যাটেড হতে হবে এমন না। আমি হয়তো গুগল ফরম্যাটটা তৈরি করে দিলাম, টাইপ করে হচ্ছে এখানে তুমি সাবমিট করে দিলে আর কি, বা গুগল ক্লাসরুমে হতে পারে। আরেকটা হতে পারে যে ইমেল করে দিলে। ইটস আপ টু ইউ হাউ ইউ ওয়ান্ট টু সাবমিট। বাট এটা করলে আমাদের রিভিশনটা হবে আর কি, আর পড়াশোনার মধ্যে একটু থাকা যাবে। প্লাস আমাদের যে 15 মার্কস পেন্ডিং আছে, এই 15 মার্কস পেন্ডিং তো করতে হবে। আই মিন ইউনিভার্সিটি খুললে তো আমাদের ক্লাসে এসে পরীক্ষাটা দিতে হবে, তাই না? which will be risky because ইউনিভার্সিটি যদি খোলেও এমন অবস্থায় দেশ যাবে না যে কোভিড কেস একদম 0% নেমে গেছে। সেই ধরনের সিচুয়েশনে তোমাদের ডেকে যদি আমি পরীক্ষা নিই, ইট উইল বি আ র্যাডিক্যাল মুভ। এটা অনেকের আইব্রাউ মানে ইয়া হবে আর কি। ইট উইল রেইজ আ লট অফ কোয়েশ্চেনস। এজন্য আমি চাচ্ছি আমার যে ক্লাস টেস্টটা পেন্ডিং আছে, যে অ্যাসাইনমেন্টটা পেন্ডিং আছে, এই ক্লাস টেস্ট এবং অ্যাসাইনমেন্টটাকে আমরা অনলাইন করে ফেলি, ডিজিটালাইজ করে ফেলি এবং অনলাইনে তোমরা এটা সাবমিট করো। যারা পারবে না তারা ইউনিভার্সিটি খোলার পরে এসে সাবমিট করতে পারো, বাট আমি অনলাইনে সাবমিট করাটাকে এনকারেজ করছি, কারণ খুব সম্ভবত স্যার অনেকে অ্যাসাইনমেন্ট করে ফেলছে, সেক্ষেত্রে তারা অনলাইনে সাবমিট করতে চাচ্ছিল না। আমাদের সাথে অনেকে অ্যাসাইনমেন্ট করা হয়ে গেছে স্যার, অনেকে মানে লিখে ফেলছে অফসেট পেপারে যেভাবে আমরা সাবমিট করি সেটা আর কি করা হয়ে গেছে। কন্টেন্টটা আছে কোথায়? জি স্যার, এটা হচ্ছে হলে রেখে আসছে। হলে রেখে আসছে? জি স্যার। হলে রেখে আসলে সমস্যা নাই। আমি আমাকে বলবে যে আমি করে ফেলছি, ইউনিভার্সিটি খুললে জাস্ট ছবি তুলে পিডিএফ জেনারেট করে আমাকে পাঠিয়ে দিলে হবে। আমি বলছি ডিজিটাল সাবমিশনের। আমি ডিজিটাল এখানে সাবমিশন আর ডিজিটাল কন্টেন্ট কিন্তু সেম না। আমি হ্যান্ড রিটেন কন্টেন্টকে ডিজিটালি সাবমিট করতে পারি। আমার যে অ্যাসাইনমেন্ট সেটাকে আমি ছবি তুলে পাঠিয়ে দিতে পারি মেল করে। ইটস ভেরি সিম্পল। আর যাদের হয়ে গেছে হলে যদি থেকে থাকে ইটস ফাইন, হল খোলার পরে তারা দিবে। আর এখন আমি নতুন করে যদি কোনো টপিক দেই, যেহেতু আমাদের ক্লাস টেস্ট পেন্ডিং, সেই ক্ষেত্রে তো আগের অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এটাও দিতে হবে। আমি আসলে যেটা চাচ্ছি সেটা হলো তোমাদের একটা মানে পরীক্ষা নিতে চাচ্ছি, সেটা 5 মার্কস হিসেবে কাউন্ট হবে। আর অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু দেয়া ছিল কন্টেন্ট, তো অ্যাসাইনমেন্টটা থাক, অ্যাসাইনমেন্ট করে সাবমিট করলে হবে। যাদের করা হয় নাই, ইউ পিপল প্রিপেয়ার ইট এন্ড সেন্ড ইট টু মি থ্রু ইমেইল, অথবা আমি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিচ্ছি। স্যার আমি তো অ্যাসাইনমেন্টে সাবমিট করছিলাম স্যার, এটা কি আই গট ইট, আই রিসিভড। সেটা আমি বললাম যে একজন শুধু সাবমিট করেছে। কিছু বলো। কিছু বলতে চাও? ডু ইউ হ্যাভ এ ডিফারিং ওপিনিয়ন? স্যার কোনো অনলাইন প্রেজেন্টেশন হতে পারে স্যার অ্যাসাইনমেন্টের জায়গায়? অনলাইন প্রেজেন্টেশন নেওয়ার সুযোগ নাই, কারণ হলো আমাদের সবার তো আসলে অ্যাক্সেসই নাই। জুমে এসে সবাই ক্লাস করতে পারবে সেটার নিশ্চয়তা নেই। তো প্রেজেন্টেশন নিলে এটা বৈষম্যমূলক হবে, তাই তো? স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা হাতে লিখে তারপরে ছবি তুলে সেন্ড করা যাবে, ইমেল করা যাবে। হাতে লিখে ছবি তুলে সেন্ড করা যাবে, কিন্তু এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আই উইল চেক ইওর অ্যাসাইনমেন্টস ফর প্লেজারিজম, বিকজ আমার ওসিআর সফটওয়্যার আছে। ওসিআর হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার। সো ইভেন ইউ ডু ইট ইন ম্যানুয়াল ওয়ে, হ্যান্ড রিটেন, কিন্তু এই ওসিআরটা কিন্তু আমাকে
টেক্সটে কনভার্ট করে দিবে। সো আই ক্যান ডু দ্যাট। আমার কম্পিউটার সেই সফটওয়্যার আছে, সো আই ক্যান ইউজ ইট এন্ড টু চেক ইট, ইউজ ইট ফর চেকিং প্লেজারিজম। সেটা সম্ভব। এই জন্য প্লেজারাইজ করা যাবে না। নিজেকে কন্টেন্ট তৈরি করে নিজেকে লিখতে হবে। ইউ ক্যানট প্লেজারাইজ। প্লেজারিজমের আসলে পানিশমেন্ট হবে। এই জন্য বলছি যে হাতে লিখে দিক আর যেভাবে দেওয়া হোক, ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ রাইট দ্য কন্টেন্ট অর ইউ টাইপ দ্য কন্টেন্ট। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা তো আপনি যে বলছিলেন যে আমাদের একটা টেস্ট নেওয়ার কথা, 5 মার্কের যে ক্লাস টেস্টটা, ওটা যদি অনলাইনে নিতে চান তাহলে ওটা মানে কিভাবে নিতে হবে? সেটা আমি করতে পারি দুইটা পদ্ধতিতে। একটা হচ্ছে আমি আমরা গুগল কিভাবে ক্লাসরুমে, অ্যাটেন্ড করব? হ্যাঁ গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিতে পারি। গুগল ক্লাসরুমে সবাই আছে, সো গুগল ক্লাসরুমে এটা নেওয়া যেতে পারে। অথবা আমি এক্সপায়ার করে এমন দেখা গেল যে টেস্টটাকে আমি হয়তো এমসিকিউতে কনভার্ট করে ফেললাম, এখানে 20 কোয়েশ্চেন্স থাকবে হয়তো, বিকজ এক্সটেন্ডেড হবে একটু কোয়েশ্চেন। এটার অবজেক্টিভ শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়া এমন না, এটার অবজেক্টিভ হবে তুমি কোর্সের কন্টেন্টগুলোকে বুঝতে পারছো কিনা সেটা পরীক্ষা করা আর কি। সো একটা হয়তো আমি লিংক দিয়ে দিব, ওই লিংকে ঢুকে পরীক্ষাটা দিতে হবে এবং টাইম সেট করা থাকবে যে আমি যদি 20টা এমসিকিউ থাকে ইট উইল বি গিভেন 20 মিনিটস টাইম। যদি 10টা থাকে 10 মিনিট সময় থাকবে। এই ধরনের একটা টেস্ট আমি ডিজাইন করব আর কি, এবং এই লিংকটা দিয়ে দিব। এখন আমি আসলে সবার কাছ থেকে একটু জানবো যে কোন সময়টাতে পরীক্ষাটা দেয়া যেতে পারে। আমি যেটা হয়তো করব সেটা হলো পরীক্ষাটা টাইমড হবে, বাট এই লিঙ্কটা আবার এক্সপায়ার করবে। ধরো আমি 2 ঘন্টা সময় দিয়ে দিলাম, 2 ঘন্টা পরে এই লিঙ্কটা এক্সপায়ার করবে, অর্থাৎ 2 ঘন্টা পরে যে এই পরীক্ষাটা আর অ্যাটেন্ড করার কোনো সুযোগ থাকবে না। এটা নকল প্রিভেনশনের একটা পদ্ধতি আর কি। এটা তো সবার সবার পক্ষে এক সময় জয়েন করাটা এক সময় না তো, দেখা গেল আমি 12টা থেকে 3টা পর্যন্ত 3 ঘন্টা সময় দিয়ে দিলাম, এই 3 ঘন্টার মধ্যে যে পরীক্ষাটা দিতে হবে, এটা সম্ভব না? সম্ভব। এভাবে সম্ভব, মানে আপনার হ্যাঁ, লিঙ্কটা থাকবে ওই সময় পর্যন্ত, লিঙ্কটা হচ্ছে এবং একজন লিঙ্কে ঢোকার তার 20 মিনিট পর তার লিঙ্কে ঢোকার অ্যাক্সেসটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে এমন। অ্যাবসলিউটলি হয়তো 20 মিনিট সময় টাইম থাকবে, 20 মিনিট থেকে কমতে থাকবে সময়, এরকম আর কি। আর 3 ঘন্টা এই লিঙ্কটা ভ্যালিড থাকবে। এই ধরনের একটা টেস্ট আমি দেখি ডিজাইন করে দিয়ে দিব, এবং একটা নির্দিষ্ট সময় দিব, সেটা আমি সিআরদের সাথে কথা বলে নিব যে কোন সময়টাতে বেটার হবে। ঠিক আছে? তার আগে আমি কিছু টপিক দিয়ে দিব, যে টপিকগুলো আমরা কভার করলে এই টেস্টগুলো খুব ইজি হবে আর কি। আর টেস্ট এমন কিছু কমপ্লেক্স থাকবে না যেটা অ্যান্সার করা সম্ভব না। এটা জাস্ট বেসিক নলেজ দ্যাট ইউ অ্যাকুয়ার্ড ফ্রম দ্য কোর্স, সেটার একটা টেস্টিং হবে আর কি। এটা নিয়ে কারো ভিন্নমত থাকলে বলো। একটা কথা আছে আমার, হ্যাঁ, কি? স্যার সেটা হচ্ছে যে মানে এখানে তো আমরা সবাই নেই, এখন সবাই এ ব্যাপারে এগ্রি করবে কিনা এটা তো একটা এগ্রি বিষয়। না করলে কিছু করার নাই। I mean, I am being dictatorial. কিছু করার নাই। I mean, what else can you do? ওকে স্যার। ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে আমার একটু জানতে হবে যে ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস একদমই নাই কয়জন। যদি এমন হয় যে একজনের ইন্টারনেট নাই, মোবাইল ডিভাইস নাই, সে হয়তো এখন শাহপুরের দ্বীপে যে পড়ে আছে, বা ভোলার কোনো এই এই রিমোট। ব্যাপারটা না, এমন না, ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস তো সবারই আছে আশা করি, কিন্তু হচ্ছে মানে যে আপনার যে শীট গুলো ওগুলো তো সব আমার হলে, আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি বাসায়, এখন যে কিভাবে পড়বো মানে এটা একটা বিষয়। শীটগুলো আমি দিয়ে দিব তো, আমি যা করিয়েছি তার সবই পিডিএফ আকারে দেওয়া হবে গ্রুপে, সেটা তো আমি বললামই। স্যার ভোলার চরে ছিলাম আমি, স্যার আমি চলে আসছি বরিশালে, তো আমার এখন নেট অ্যাক্সেস আছে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এই যে ভোলা থেকে চলে আসছে। এটার কারণ আসলে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে পরীক্ষা নেওয়া একটা কারণ, কিন্তু আরেকটা কারণ হচ্ছে আমার কোর্সটা রিভিশন হয়ে যাবে। দ্যাটস দি আদার রিজন। আমি এই কারণটাতে মূলত ফোকাস করছি। ঠিক আছে? এটা মাথায় রাখতে হবে। আর যদি এই পরীক্ষা সিস্টেমটা কাজ না করে, তো তাইলে তো আমার বিকল্প ভাবতে হবে ইউনিভার্সিটি খোলার পরে, যেটা আমি চাচ্ছি না। কারণ আমি চাচ্ছি না যে তোমাদের ইউনিভার্সিটি খুলে গেলেও, ধরো অগাস্টে খুলে গেল, কিন্তু তোমাদের আমি ডাকলাম তোমরা আসো, তোমাদের পরীক্ষা নিব, তোমরা একটা রুমে একদম একদম ক্র্যাম্প করে সবাই বসলা পরীক্ষা দিলাম। আমি চাচ্ছি না এরকম কিছু করতে, বিকজ ইট উইল বি ভেরি রিস্কি। স্যার আমি একটু বলি, স্যার তাহলে তো হচ্ছে আপনার পরীক্ষাটা ওইটা সে সময় না হোক, কিন্তু আমাদের তো সেমিস্টার ফাইনাল তো হবে।
তখন আমাদের জন্য কি করবে? না, সেমিস্টার ফাইনাল তো ক্র্যামড একটা রুমে হয় না। সেমিস্টার ফাইনালে এক বেঞ্চে দুজন বসে, একজন বসে, তাই না? সেটাও হ্যাঁ, সেটা করে যদি আপনার ক্লাস টেস্টটা তখন নেওয়া যায়। সেটা কিভাবে করবো আমি? মানে হু উইল গিভ মি দ্য ক্লাসরুমস? ক্লাস টেস্টের জন্য আমি ইনভিজিলেটর তো নিব না। এটা আসলে ভাইবল না। স্যার আপনি দুইটি গ্রুপে ভাগ করে নিতে পারেন। এমনি হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তিতুমির যেটা বলছে এটার একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে। এটা হচ্ছে ট্রান্সলেট করলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো, স্যার ওয়াই ডোন্ট ইউ প্রোক্রাস্টিনেট? ঠিক আছে? স্যার, ওকে স্যার। আমি একটা ব্যাপার বলি, সেটা হচ্ছে এভরিথিং নিউ ইজ চ্যালেঞ্জিং। পৃথিবীতে যা কিছুই নতুন করে হইতে গেছে, there was a first degree of resistance to it. আজকে পর্যন্ত কোনো রেজিস্ট্যান্স ছাড়া পৃথিবীতে নতুন কিছু হয় নাই। আজকে আমরা জুম সেশন করতেছি, ইমাজিন we are doing this 6 months ago. 6 মাস আগে আমি তোমাদের ক্লাসে 23 জনকে জুম সেশনে ডাকলাম, তোমরা আসলা উইদাউট এনি কাইন্ড অফ হেসিটেশন। এটা সম্ভব ছিল কিনা? সম্ভব ছিল না। বাট দিস প্যান্ডেমিক হ্যাজ ব্রট আস টু দ্য প্লেস ওয়্যার আমাদেরকে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু রিথিঙ্কিং করতে হয়েছে। পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো অনলাইন ক্লাসে এখন যাচ্ছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অলরেডি চলে গিয়েছে, তারা পরীক্ষা নিচ্ছে। সো এই যে নতুন একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, এটার কারণ কিন্তু আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে, কিছু করার নেই। এই জন্য রেজিস্ট্যান্স কিন্তু আসবে। তোমার মনে হবে স্যার এটা কি দরকার, অনলাইনে আমরা এটা কেন করবো, সবার অ্যাক্সেস নেই। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউরসেলফ, ইউ হ্যাভ দি অ্যাক্সেস, বাকি অনেকেরই আছে। পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো ক্লাস করতেছে, অ্যাবসলিউটলি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই ক্লাস, সেমিস্টার পুরাটাই হচ্ছে অনলাইনে। ম্যানেজমেন্টের ক্লাস হচ্ছে, ম্যাথমেটিক্সের ক্লাস হচ্ছে, অনেক ডিপার্টমেন্টে ক্লাস হচ্ছে। এন্ড ওয়াই নট ইংলিশ? আই মিন হোয়াটস দ্য প্রবলেম উইথ আস? আমাদের যেটা ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু ব্রেক ফ্রি। তাদের কি কোনো পরীক্ষা হচ্ছে? না, ওদের সব থেকে টাফ কোর্সটা অনলাইনে হচ্ছে, ওদের রিসার্চ সবকিছু অনলাইনে হচ্ছে। যেই কোর্সটা সব থেকে বেশি টাইম লাগতো সেই কোর্সটা অনলাইনে করতেছে, বাট ওদের মোট 4টা কোর্স, তার মধ্যে 3টা কোর্স এখনো করতেছে না। ক্লাস হচ্ছে মেবি, বাট এক্সাম মেবি হচ্ছে না। ক্লাস হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে। আসলে এক্সাম বলতে এখানে অ্যাসাইনমেন্ট বা ক্লাস পরীক্ষা, যেটা আর কি ক্লাস টেস্ট, অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন, যেটা এটা কিভাবে করা হবে সেটা টিচারের ডিসক্রিপশন। এখন আমি তোমাদের যদি ইমেল করতে বলি স্পেসিফিক কিছু জিনিস লিখে, ইউ আর বাউন্ড টু ডু দ্যাট বিকজ আই হ্যাভ দ্য লিবার্টি টু আস্ক ইউ টু ডু দ্যাট। এই ধরনেরই তো অনলাইন টেস্ট বলতে আমি তো এটাই বোঝাচ্ছি যে তোমাদের একটা স্পেসিফিক টাইমে আমি হচ্ছে যেই ইভালুয়েশনটা নিব, দ্যাট উইল বি কাউন্টেড as part of your continuous assessment. ঠিক আছে? সেটা কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট বলতে আমি অ্যাসাইনমেন্ট বা ক্লাস টেস্ট দুইটা মিক্স আপ করে যদি মার্কস বসাই, হোয়াটস দ্য প্রবলেম উইথ দ্যাট? আই মিন এটা আর কি কোয়েশ্চেন, যে হোয়াটস দ্য প্রবলেম উইথ দ্যাট? কোনো সমস্যা আছে কিনা? স্যার এক্সামটা আলাদা না স্যার, এমসিকিউ আকারে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যে কোনো ভাবে এক্সামটা আলাদা হবে। এক্সামটা আলাদা নিব বলতে? স্যার হচ্ছে যে অ্যাসাইনমেন্ট আর এক্সামের মার্কস কি একসাথে করতে চেয়েছিলেন স্যার, এটা বলছিলেন? না, আমি বলছি কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট আমি কিভাবে নিব, ইটস মাই ডিসক্রিপশন। ফাইনাল পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়ার সুযোগ নেই। ও আচ্ছা। তিতুমির, হ্যাঁ, তো যেটা কথা সেটা হচ্ছে আমি টেস্টটাকে ডিজাইন করে তোমাদের জন্য দিয়ে দিব। এটা ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য টেস্ট, ক্রেডিট না নন ক্রেডিট সেটা পরে দেখা যাবে, বাট ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য টেস্ট, সবাইকে বলছি। ঠিক আছে? তার আগে আমি কিছু লেসন নিব। I will upload some materials. I will, make some discussions. We'll give you some short ideas that you have to explore on. এই কাজগুলো হওয়ার পরে যে I will design a test যেখানে 20 MCQs থাকবে। এই 20টা MCQ হচ্ছে টাইমড একটা টেস্টিং হবে আর কি। এটা মূলত ক্রেডিট নাকি নন ক্রেডিট হবে? নন ক্রেডিট হচ্ছে মার্কস ক্যালকুলেশন হয় না, আর ক্রেডিট হচ্ছে মার্কস ক্যালকুলেশন হয়। এটা হবে কি হবে না সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপরে। তার মধ্যে একটা হলো কতজন টেস্টটা পার্টিসিপেট করলো,
সেকেন্ড হচ্ছে এটা মানে এটা কতটুকু রিলায়েবল একটা টেস্ট হবে। দেখা গেল যে সবাই শূন্য পেয়ে গেছে, সবাই 5-এ 5 পেয়ে গেছে, তো দুইটাই কিন্তু প্রবলেমেটিক। সো এই জিনিসগুলোকে আমলে নিয়ে এটা পরে দেখা হবে যে whether to you know evaluate it. I mean evaluation তো হবেই অটো, whether to add this to the marks or not সেই ডিসিশনটা পরে নেওয়া হবে। বাট if we take the test, what will happen is এটা আমাদের এই কোর্সের যে লার্নিং সেটাকে একরকম কিন্তু চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে দিবে, ফলে আমাদের এই কোর্সের যে লার্নিংটা হয়েছে সেটাকে আমরা ইভালুয়েট করতে পারবো। দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? মানে আমি শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে why do you people think only about your marks, only about exams? লার্নিং আউটকামটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তুমি শিখছো কিনা সেটা কিন্তু মূল্যায়নে নিতে হবে, ঠিক আছে? So now do you have any question about this? স্যার আমার একটা জিনিস জানার বিষয় ছিল। Go ahead. স্যার স্যার আমাদের ডিপার্টমেন্টে কি অন্য কোনো ব্যাচের অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে? অন্য কোনো ব্যাচের অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে না, একই কারণে যে কারণে তোমাদের হচ্ছে না আর কি। সবারই পরীক্ষার সামনে? না না না, পরীক্ষার সামনে না, অনেকের অ্যাক্সেসিবিলিটি নাই, অনেকে আসতে পারছে না এইসব কারণে। স্যার আমার তো মনে হয় যে প্রথম শুরু করে দিলে সবাই হচ্ছে চেষ্টা করবে যে অ্যাক্সেসিবিলিটি গ্রহণ করার জন্য। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আসলে সিআরদের সাথে আলাপ হয়েছিল এর আগে। সিআররা অনেকে বলেছে যে অনেকেরই তো অ্যাক্সেস নাই। আমি নিজে ছিলাম আর কি সেশনে। স্যার এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে শুরু করাটাই হচ্ছে যে বড় টাফ স্যার। শুরু করতে পারলে হচ্ছে সবাই আস্তে আস্তে কোনো না কোনো ভাবে তার ওইটা খুঁজে বের করে। হ্যাঁ সেটা ঠিক, আবার এটাও ঠিক যে যেমন ধরো আমরা এখন 1 ঘন্টার একটা সেশন করলাম, এখানে প্রায় 400 বা 500 মেগাবাইট ইন্টারনেট চলে যাচ্ছে। এই খরচটা কি দিবে? এই ধরনের ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস না করে অনলাইন ক্লাসকে বাধ্যতামূলক করার কোনো সুযোগ নেই, তাই না? পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে, কিন্তু দেখা যাবে যে এই সেশনগুলো মানে তারা যে সিলেবাসের যে অংশটুকু কভার করছে অনলাইন ক্লাসে, এটাকে কিন্তু আবার তাদের অ্যাড্রেস করতে হবে ক্লাসরুমে যে অল্প করে হলেও। হয়তো আমি 1 ঘন্টায় যেটা বুঝাচ্ছি সেটা ক্লাস নিয়ে আমার 10 মিনিটে আবার কভার করতে হবে যারা অ্যাটেন্ড করে নাই তাদের জন্য। এই ধরনের কিছু ইস্যু কিন্তু থেকে যায়, এগুলাকে অ্যাড্রেস করাটা হচ্ছে জরুরি আর কি। মানে এই ইস্যুগুলো থাকার জন্যই হয়তো অনলাইন ক্লাসকে কম্পালসারি করা যাচ্ছে না। সো যাই হোক, তাইলে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমি কিছু, হ্যাঁ বলো ব্রায়ান, ইউ রেজড ইওর হ্যান্ড। হ্যাঁ স্যার এটা হচ্ছে অটোমেটিক হয়ে গেছে কিভাবে জানা। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে I will upload some study materials for you. I will share some ideas with you people, and then what you have to do is তোমাদের ওগুলো একটু স্টাডি করতে হবে, ম্যাটেরিয়ালস গুলো you have to go through, skim through the materials, and then তাতে আর কি লার্নিংটা হবে, মানে you will be able to prepare yourselves for that. So এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম একটা যেটা আমরা করব। সেকেন্ড হলো যাদের অ্যাসাইনমেন্ট পেন্ডিং আছে, সেন্ড মি দ্য অ্যাসাইনমেন্ট থ্রু ইমেল, অথবা গুগল ক্লাসরুমেও সাবমিট করতে পারো আর কি। গুগল ক্লাসরুমে করা যাবে, আমি সেই সুযোগ দেখবো আর কি ওখান থেকে, ওইখানে কিভাবে সাবমিট করা যায় লুক ইনটু ইট। থার্ড হচ্ছে আমরা একটা টেস্ট ডিজাইন করব যেটা হয়তো 20 এমসিকিউ, 20টা এমসিকিউ থাকবে আর কি। তো এটা একদম একটা বেসিক টাইপের একটা টেস্ট, সেটা টাইমড হবে, ইউ পিপল হ্যাভ টু টেক দ্য টেস্ট। এটা ইভালুয়েটেড হবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য টেস্ট, দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। সো এই হলো আমাদের, হ্যাঁ স্যার এতদিন গ্যাপ পড়ে গেছে, এখন তো আর এই কোর্সটা একটু অন্যান্য কোর্সের চেয়ে কঠিন, তাই অলমোস্ট ভুলেই গেছি সবের মধ্যে হঠাৎ করে এমসিকিউ নিলে স্যার কঠিন হয়ে যায়। না না, এমসিকিউ কালকে নিব না তো, আই মিন ইউ উইল বি গিভেন অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ টাইম। তার আগে আমাদের অনেকগুলো সেশন হবে, আমরা আরেকটু লার্নিং ফেজের মধ্যে দিয়ে যাব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। It will be like probably after Eid or something like that. ইউনিভার্সিটি কবে খুলবে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, সেই আইডিয়াটা মাথায় রাখতে হবে আর কি। তো আমি যখন টেস্ট নিব তার আগে ইউজিসি থেকে স্পেসিফিক কিছু নির্দেশনা হয়তো চলে আসবে, বরিশাল ইউনিভার্সিটি হয়তো স্পেসিফিক নির্দেশনা দিয়ে দিবে। দেখা যাবে কয়েকদিন পরেই হয়তো সার্কুলেশন আসবে যে আমাদের ক্লাস করতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে। সেই চেঞ্জগুলো আসবে। আমি যতদূর জানি আজকে আমাদের টিচারদের একটা একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং ছিল,
ওখানে হয়তো কিছু ডিসিশন নেওয়া হয়েছে। তো যাই হোক, এটা গেল আমাদের ক্লাস ওরিয়েন্টেড পরীক্ষা হাবিজাবি আলাপ। এখন আসি তোমরা এই কোয়ারেন্টাইনে কি করছো সেটা নিয়ে। নাও দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার ডিসকাশন। এই পার্টটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। What are you doing? How are you spending your time during this quarantine? আমি জানি it's very disturbing time for everybody. It's very difficult to think straight because অনেকের মধ্যে একরকম হচ্ছে ফ্যাটিগ চলে এসছে, একরকম ডিস্ট্রেস চলে এসছে, কনসেন্ট্রেট করা যায় না, এই ইস্যুগুলো কিন্তু তৈরি হয়েছে, রাইট? হ্যাঁ, নাও how are you dealing with these kinds of things? কে বলছে? কেউ কি বলতে? হ্যাঁ, কামরুল। স্যার আমার মনে করছে আপনি টিচিংয়ের কাজ করছেন এটা। হ্যাঁ, বুঝিনি, ক্যান ইউ রিপিট? স্যার আমার ক্ষেত্রে আমি আসলে এমনিতে একটু স্থূলকায় ছিলাম। তো আমি চেষ্টা করতেছি একটু শারীরিক ফিটনেসের জন্য একটু চেষ্টা করতেছিলাম, আর ইউটিউবিং নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতেছিলাম এবং পিকচার এডিটিং নিয়ে এইসব ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু কাজ করতেছিলাম। আর কোর্সেরা অ্যাপস মাঝে আমাদের কিছু স্কিল বেসড কিছু ভিডিও অফার করছিল ফ্রিতে। তো আমি ওগুলো একটা মানে কোর্স নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমি কোর্সটা মানে অর্ধেক পর্যন্ত নেওয়ার পর আসলে ওটা বেশি একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বা বেশি একটা কাজে লাগছে এরকম মনে হয়নি। হয়তো আমার কোর্স সিলেকশনে ভুল ছিল, এমন হতে পারে। তো কোর্সের ওটা মানে জাস্ট অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, পরে অর্ধেক করে ওটা অফ করে দিছি। এখন আপাতত ইউটিউবিংটা নিয়ে একটু ভাবতেছি, বা ক্যামেরার স্কিল, তারপরে ভিডিও স্কিল, ফটোগ্রাফি স্কিল, এই সকল মানে কিছু সফট স্কিল একটু ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছি। যেহেতু আহ, অনেকে হয়তো জানে যে আমার একটা ইউটিউব একটা চ্যানেল আছে, সেটা হচ্ছে যে ট্রাভেলার 360 টিভি। তো ওই চ্যানেলটাকে আমি একটু সিরিয়াসলি কাজ করার জন্য ওইটা সম্পর্কে কি কি ব্যাপারে স্কিল ডেভেলপ করা যায় সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু দেখতেছি। আর পড়াশোনা বলতে কোনোভাবেই পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট হয় না। আর দু একবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম আসে, মানে মনই বসে না। আর একবার মানে একটা ব্যাপার হয় কি, যে আমার ছোটবেলা থেকে একটা টার্গেট হয় যে আমার এতটুকু পড়তে হবে বা এর ভিতরে পড়তে হবে, তখন একটা ভিতর থেকে একটা ফোর্স কাজ করে, কাজ করার একটা ফোর্স কাজ করে। কিন্তু এখন যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখন তো এটা অনির্দিষ্ট। তো এতে করে মনে হয় কি, আমি এমনিতেই শর্ট টাইম মেমোরি লস, আর মনে হয় যে এখন যদি আমি এগুলো পড়ি, আমি যদি এখন এগুলো আবার অন্তস্থ করি, তো এরপর আবার দেখা যায় যে হয়তো কতদিন পর গিয়ে এগুলো কাজে লাগবে, তার ভিতরে আবার ভুলে যাবো। এই জন্য মোটামুটি একটা নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আমার পড়ায় কোনোভাবেই কনসেন্ট্রেট হচ্ছে না। আর এর জন্য আপাতত পড়াশোনা থেকে টোটালি অফ আছি। আর সফট স্কিল গুলো নিয়ে একটু ভাবতেছি, এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করা বা একটু অনলাইনে একটু দেখা, বা বিভিন্ন যারা করে এগুলো তাদেরকে ফলো করা, তারা কিভাবে করছে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সাজেশন নেওয়া, ম্যাটেরিয়ালস গুলো একটু ভালো করে চেনা, ক্যামেরা সম্পর্কে বা ভিডিওগ্রাফি সম্পর্কে, এইগুলো নিয়ে একটু সময় কাটাচ্ছি। আর রান্নাটা শিখতেছি। দ্যাটস এ প্র্যাকটিক্যাল স্কিল। রান্না সবারই শেখা উচিত। ইটস গুড দ্যাট আমি মেসে একা আছি তো, আর মেসে কোনো সদস্যই নাই, আমি সম্পূর্ণ একা আছি। তো এমনি তো ওই জন্য ভালো রান্না করতে পারে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। রান্নাটা আমার খুবই ভালো লাগে। ছোটবেলা থেকে আম্মুকে হেল্প করতাম, আম্মুকে রান্না করতে দেখতাম এবং আম্মুর পাশে হেল্প করতে করতে টুকটাক যাচ্ছিলাম। তো সেটা এখন আমি একটা স্কিলের মতো করে ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছি। আর রান্নাটা নিয়েও একটু ইউটিউবিং করতেছি। তো আচ্ছা একটা চ্যানেল বলছি, সেটা হচ্ছে ইউটিউবে একটা চ্যানেল, সেখানে ভিডিও গুলো আপলোড করতেছি এক এক করে। আর এগুলো নিয়ে পরে কিভাবে কাজ করা যায়, বা কিভাবে এগুলোকে পরে প্রমোট করা যায়, বা কিভাবে প্রফেশনালি সেটা নিয়ে সবার সামনে আসা যায়, সেগুলো নিয়ে একটু ভাবতেছি। এগুলো নিয়ে এইভাবে সময় কেটে যাচ্ছে, ভিডিও এডিটিং করে, ছবি ভিডিও এডিটিং এডিটিং করে। কোন সফটওয়্যার দিয়ে করছো? স্যার এটা হচ্ছে আমার কাছে পাওয়ার ডিরেক্ট একটা অ্যাপস আছে, এটা হচ্ছে ভিডিও এডিটিং এর জন্য। আর ওগুলো থাম্বনেইল তৈরি করার জন্য এবং পিকচার গুলো এডিট করার জন্য, কাট করার জন্য, এগুলোর জন্য পিক্সআর্ট যে সফটওয়্যারটা আছে আমি ওইটা ব্যবহার করি মোবাইলে দুইটা। মোবাইলে আছে। ল্যাপটপ যেহেতু আছে, আই থিঙ্ক ফিল্মোরা বা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার যদি পাও, এগুলা থেকে তুমি যদি ভিডিও এডিটিং শিখো, তাহলে যেটা হবে সেটা হলো স্কিলটা আর একটু ঝালাই হবে, এবং মূলত হেভি কাজ করার জন্য ল্যাপটপই আসলে বেটার আর কি। এই জন্য তুমি যদি হাই ডেফিনেশন ভিডিও এডিট করো, সেক্ষেত্রে তুমি ল্যাপটপ থেকে করলে এটা ভালো হবে আর কি।
এবং স্কিলটা ডেভেলপ করবে, পরবর্তীতে এটা কাজে লাগবে। সো তাহলে মোবাইলে শেখার পাশাপাশি তুমি দেখো ফিল্মোরা ফ্রি ভার্সন যেটা আছে ওটা বেশ ভালো কাজ করে, তো ওটা থেকে দেখো শেখা যায় কিনা। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে কামরুল করছে। হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার্স? আর কেউ কিছু করছো? ওকে, নাও I will tell you a couple of things যেটা মোটামুটি গুরুত্ববাহী আর কি মাথায় রাখতে হবে। সেটা হলো you people are joining the workforce within a couple of years. ধরো তুমি হয়তো 1.5 বছর পরে যে, আর আমি ধরে নিলাম যে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে 1 মাসের বা 1.5 মাসের মধ্যে। সো উইদিন লাইক 1.5 বছর, উইদিন 1.5 years তুমি কিন্তু জব মার্কেটে যে যুক্ত হচ্ছে আর কি। Now what you have to do is to keep in mind a couple of things. যেমন আমি ফোর্থ ব্যাচের সাথে সেদিন একটা সেশন নিচ্ছিলাম, ওদেরও একই কথা বলেছি, যেহেতু ফোর্থ ব্যাচ ফিফথ ব্যাচ তোমরা 2 ব্যাচই হয়তো কাছাকাছি সময়ের মধ্যে জব মার্কেটে ঢুকছো। সো যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে 3টা জিনিস তোমাকে অ্যাচিভ করতে হবে। ফার্স্ট হলো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই অংশটা মানে একটু গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। দ্য ফার্স্ট ইজ ইয়োর সাবজেক্টিভ স্কিল। সাবজেক্টিভ বলতে আমি ইংলিশের স্কিলকে বোঝাচ্ছি, মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ না। ডিপার্টমেন্টের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হিসেবে তোমার যেই সাহিত্যের বা লিঙ্গুইস্টিক্স বা ইএলটি যাই বলি, যেই বুকিশ নলেজ থাকার কথা সেটাকে থাকতে হবে, সেটা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। এটা গেল প্রথমত। দ্বিতীয়ত যেটা, সেটা হলো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ। ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্সিটা কেন দরকার? বিকজ ইউ আর গোয়িং টু বি অ্যান ইংলিশ গ্র্যাজুয়েট। তুমি ইংরেজি বিভাগ থেকে অনার্স মাস্টার্স করে বেরোচ্ছ, বাট ইউ ক্যানট স্পিক ইন ইংলিশ। এটা কিন্তু জব মার্কেটে একটা মানে ক্রেডিবিলিটি কিন্তু কমিয়ে দেবে, তোমার তোমার সিভির ওয়েটকে কমিয়ে দেবে যে ইউ আর নট ভেরি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ। দেখা গেলো তোমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে একটা কোয়েশ্চেন করলো এন্ড ইউ ক্যানট রেসপন্ড টু ইট in English, in a version of English that's understandable to the audience, to the people who are interviewing you. So এই জিনিসটা মাথায় রাখা জরুরি। এই জন্য যাদের স্পিকিং এ একটু জড়তা আছে, তোমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু ইমপ্রুভ ইউর স্পিকিং স্কিলস। এটা তুমি কারো কারোর সাথে কথা বলে করতে পারো। নিজে নিজে দেখা গেল যে একটা টপিক ধরে তুমি এটা রেকর্ড করলা ফর লাইক 5 মিনিটস অর 6 মিনিটস, তারপরে নিজে নিজে শোনো, শুনে দেখো যে কি কি মিস্টেক হয়েছে আর কি, and then try to correct those mistakes and keep preparing on this. তুমি সপ্তাহে 7 দিনই করো, 5 মিনিট করে রেকর্ড করো ইংলিশে যা বলতেছো, বলে নিজে চেক করে দেখো যে এটা ঠিক আছে কিনা, এটাতে কি কি ভুল আছে, or ask somebody else to check your recording on your behalf. So তুমি বুঝতে পারো যে এই মিস্টেকগুলো থাকলো। এটা হচ্ছে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রদের জন্য অবভিয়াস। তাহলে দুটো জিনিস আমি অ্যাড্রেস করলাম, এক হলো বুকিশ নলেজ, সাবজেক্টিভ নলেজ, আর 2 হচ্ছে ইংলিশে ফ্লুয়েন্সি। এটার কিন্তু এটা থাকা অ্যাবসলিউট মাস্ট। তুমি যেই জবেই যাও, ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হিসেবে এই স্কিলগুলো থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। সেকেন্ড যেটা, সেটা হলো ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ কম্পিউটার স্কিলস। এখন অনেকের দেখা গেছে আমাদের এখানে অ্যাক্সেসই নাই, আমি চাইলেই ইন্টারনেটে এসে অনলাইন ক্লাস করতে পারবো, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ এ কম্পিউটার, বাট আই প্রবাবলি হ্যাভ এ স্মার্টফোন, রাইট? সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কম্পিউটেশনাল স্কিলকে কিন্তু এখন স্কিল হিসেবে আর কেউ দেখে না, এটা হচ্ছে ভাত মাছ খাওয়ার মতো স্বাভাবিক ব্যাপার। মানে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিভাবে টাইপ করতে হয়, এক্সেলে কিভাবে ফর্মুলা তৈরি করতে হয়, আমি কিভাবে পাওয়ার পয়েন্টে একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বানাইতে হয়, কিভাবে এটাতে অ্যানিমেশন অ্যাড করতে হয়, ট্রানজিশন কিভাবে ভালো মতো দিতে হবে, এই জিনিসগুলোকে জানা। আরো বেসিক কিছু স্কিল আছে কম্পিউটারে, এই স্কিলগুলোকে জানা এখন আর স্কিল হিসেবে দেখা হয় না, এগুলো হচ্ছে অ্যাবসলিউট মাস্ট। সবার জন্য এই স্কিলগুলো থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেন জরুরি? বিকজ দিস প্যান্ডেমিক উইল চেঞ্জ আওয়ার লাইফ ফর এভার। ঠিক আছে, আমরা যেভাবে লাইফকে এতদিন দেখে এসেছি, এই লাইফের ধারণা পরিবর্তন হয়ে যাবে সারা জীবনের জন্য। দেখা যাবে কাজের একটা সিগনিফিক্যান্ট অংশ এখন বাসায় যেয়ে করতে হবে, কম্পিউটার বেসড হয়ে যাবে। তাহলে কম্পিউটার বেসড যে কাজগুলো আছে এগুলোকে আর অফিসে স্পেস ক্র্যাম করে করানো হবে না, এই কাজগুলোকে আউটসোর্স করে দিবে, এই কাজগুলোকে বাড়িতে করতে হবে এটা বলে দিবে কোম্পানিগুলো। এই ধরনের কিছু চেঞ্জ কিন্তু চলে আসবে এই প্যান্ডেমিকের পরবর্তীতে যে, এবং মানুষকে কম্পিউটার ডিপেন্ডেন্ট এই যেমন প্যান্ডেমিকের জন্য হতে হচ্ছে, প্যান্ডেমিক পরবর্তীতে যে জব মার্কেট খুলবে, এই জব মার্কেটে যে মানুষগুলো কম্পিউটারে যত বেশি স্কিলড,
তাদেরকে তত বেশি জবে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে, এটা যে কোনো প্রফেশন হোক। ফর এক্সাম্পল তোমাদের উদাহরণ দিই, সারা বাংলাদেশে শিক্ষকরা অনেকে ক্লাস নিতে যাচ্ছেন না অনলাইনে, স্টুডেন্টদের কথা বাদ দিলাম, শিক্ষকদের তো সমস্যা নাই, সবারই ল্যাপটপ আছে বা মোবাইল ডিভাইস আছে বা কম্পিউটার আছে, তারপর অনেকে ক্লাস নিতে চাচ্ছেন না। কেন নিতে চাচ্ছেন না? বিকজ সাম অফ দেম ডু নট হ্যাভ দ্য স্কিলস রিকোয়ার্ড ফর কন্ডাক্টিং অনলাইন ক্লাসেস। অনেকে হয়তো জুমই চালাতে পারে না, অনেকে হয়তো মিট চালাতে পারে না, তাই না? অনেকে হয়তো একটা স্ক্রিন কিভাবে শেয়ার করতে হবে সেটা জানে না। সো দে আর শোয়িং এ কাইন্ড অফ রেজিস্ট্যান্স, রেজিলিয়েন্স, যে আমরা অনলাইনে ক্লাস নিব না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্যান্ডেমিক পরবর্তীতে যে জব মার্কেট খুলবে, এখানে সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে কি? your computer skills, your skills in terms of using the internet flawlessly. তুমি বেসিক যেই সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনস গুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারছো কিনা, এই জিনিসটা চেক করা হবে। এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার, আই ডোন্ট হ্যাভ এ ল্যাপটপ, আই এম নট প্রিভিলেজড, বাট ইউ হ্যাভ এ স্মার্টফোন। স্মার্টফোনে কিন্তু এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো ইনস্টল করা যায়, তাই না? মোবাইলে কিন্তু ভিডিও এডিটিং এর কিছু সফটওয়্যার ইনস্টল করা যায়, ফটো এডিটিং এর কিছু সফটওয়্যার ইনস্টল করা যায়। এই যে যে বেসিক স্কিল, এটাকে ডেভেলপ করতে হবে। কিভাবে করা যাবে? এই অ্যাপগুলোকে ব্যবহার করতে হবে বেশি। ফর এক্সাম্পল, তুমি নিজে নিজে পাওয়ার পয়েন্টে একটা ভিডিও, একটা স্লাইড বানাও, স্লাইড বানায় চেক করো যে এটা ভালো দেখাচ্ছে কিনা, শো ইট টু সামওয়ান, তোমার ছোট ভাই, কাজিন, যেই থাকুক আশেপাশে, যে এটা কেমন দেখতে, সে কমেন্ট দিবে যে এটা ভালো হয় নাই, ফন্টগুলো বেশি ছোট। সেই জিনিসগুলোকে শিখতে হবে। তুমি এক্সেলের কিছু ফর্মুলা শিখো, গো ফর ইট। তুমি ওয়ার্ডের কিছু, কিভাবে ওয়ার্ডকে প্রসেসিং করতে হয়, তাই না? কিভাবে পেজ ব্রেক দিতে হয়, কিভাবে আমি হচ্ছে হেডিং দিব, কিভাবে ফরম্যাটিং করব, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলোকে তুমি যদি শিখতে পারো, এই স্কিলগুলো কিন্তু পরবর্তীতে কাজে দিবে। তারপরে ইন্টারনেটে কিভাবে সার্চ করতে হয়, ইন্টারনেটের বেসিক কিছু স্কিল, এই জিনিসগুলো যদি সক্ষমতা থাকে, তুমি হচ্ছে blogger.com-এ অথবা wordpress.com-এ নিজের একটা ওয়েব টু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করো। সেখানে যে তুমি নিজে নিজে হচ্ছে কিছু আইডিয়া হচ্ছে সেখানে লিখে দাও। যারা কবি আছো, তোমাদের জন্য এটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। যারা লেখালেখি করো, যে তুমি নিজের একটা ওয়েব টু প্ল্যাটফর্মে যে নিজের কন্টেন্ট গুলাকে এখানে প্রডিউস করে দিচ্ছ, এখানে পোস্ট করে দিচ্ছ। তার ফলে লার্নিংটা যেরকম হবে একদিকে, তুমি এই সিস্টেমটার সাথে যেরকম অ্যাকোয়েন্টেড হচ্ছ, সেকেন্ডলি হলো তোমার নিজের একটা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো। medium.com আছে, ব্লগার, ওয়ার্ডপ্রেস, এরকম বহু আছে, যে জায়গা থেকে তুমি এটা করতে পারো আর কি, ওয়েব টু প্ল্যাটফর্ম। হ্যাঁ তনু, হ্যাঁ তনু বলো, আনমিউট করে নিতে হবে। হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। স্যার, কার জানি একনের গান বাজতেছে স্যার। এখনের গান স্যার, বাজতেছে? কার জানি একনের গান বাজতেছে। আমি তো মিউট করে দিচ্ছি সবাইকে। আরে শুনতে এখন কি মিউজিক শোনা যাচ্ছে? ও আচ্ছা স্যার, কালপিট ওয়াজ মি স্যার, সরি স্যার। হ্যাঁ সেটাই তো, মিউট করা ছিল, শোনার কোনো সুযোগ নেই, ওটা হয়তো চলতেছে তোমার ল্যাপটপে ব্যাকগ্রাউন্ডে। তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, কম্পিউটার স্কিল ডেভেলপ করাটা অত্যন্ত জরুরি। এটাকে আর স্কিল হিসেবে দেখার সুযোগ নেই, এটা একদম বেসিক, ভাত মাছ খাওয়ার মতো প্রতিদিন যেমন আমরা হাত দিয়ে ভাত খাই, এটা একদম নর্মাল ব্যাপার। কম্পিউটার স্কিল থাকাটা এরকম নর্মাল ব্যাপার। কম্পিউটার স্কিল যদি তোমার না থাকে, which will be a big discredit, তুমি জব মার্কেটে যখন 1.5 বছর পরে ঢুকতে যাবা, তখন দেখবা যে you will not be given priority। অর্থাৎ তুমি তোমার সিভি ড্রপ করছো, আরেকজন সিভি ড্রপ করছে, তাহলে যার কম্পিউটেশনাল স্কিলস আছে তাকে কিন্তু আলটিমেটলি প্রায়োরিটি দেওয়া হবে আর কি। এবং এই করোনা ভাইরাস চলে যাওয়ার পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে, the way we work will change significantly. That's what you have to keep in mind. এটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট হলো। তাহলে ফার্স্ট অ্যাসপেক্ট ছিল, you have to develop your expertise in departmental education and improve your linguistic skill, English language কথা বলছি। সেকেন্ড হচ্ছে, you have to be well acquainted with computer software applications. You have to learn how to operate a computer smoothly. কম্পিউটার না থাকলে মোবাইল থেকেও এই অ্যাপগুলো ডাউনলোড করে কিন্তু কাজ করা সম্ভব। থার্ড যেটা, which is very important, সেটা হচ্ছে to develop skills. এখানে স্কিল বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি? এখানে টেকনোলজিক্যাল স্কিল বোঝানো হতে পারে, লিঙ্গুইস্টিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট বোঝানো হতে পারে, লাইফ স্কিল হতে পারে, হোয়াটএভার। যেমন কামরুল বলছে হি ইজ লার্নিং হাউ টু কুক, বিকজ হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু কুক অনলি, but he wants to produce videos of the cooking process. He wants to record and give people the recipe. Why would he do that?
because he will upload those videos to the YouTube platform, and YouTube will pay him for the number of people who watch the video. This is called skill. তাহলে এখানে কয়েকটা স্কিল ডেভেলপ, একটা হচ্ছে হাউ টু অপারেট ইউটিউব, হাউ টু এডিট ভিডিওস, হাউ টু রেকর্ড ভিডিও, অ্যান্ড হাউ টু কুক ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। এই কয়েকটা স্কিল কিন্তু এখানে জড়িত হলো, ঠিক আছে? আমি বলছি না যে ইউটিউবিং করতে হবে, নো, you can do anything. For example, some of you are probably into writing, maybe তুমি নন ফিকশন বা ফিকশন লেখো, why don't you take a course on academic writing or creative writing from Coursera or probably from edX, অথবা অনেকগুলো এরকম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে, সেখান থেকে তুমি এই কোর্সগুলো করতে পারো, and you can develop your skill. Maybe তোমার মনে হচ্ছে যে okay, I will learn how to do coding, তুমি CSS, PHP বা পাইথন এই ধরনের যেই কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে সেগুলো শিখতে পারো। ইংলিশের স্টুডেন্ট মানে শেখা যাবে না তা না। অনেকে ফ্রিল্যান্সিং করতেছে না, আমি তো ফ্রিল্যান্সিং করছি। I learned search engine optimization, I learned how to develop websites, design websites. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি শিখেছিলাম, and I was a freelancer. কেউ যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে চাও করতে পারো, ফাইন, it's a good thing. তাহলে স্কিল ডেভেলপমেন্টের অনেকগুলো তরিকা আছে, পদ্ধতি আছে। তাহলে একটা হচ্ছে তুমি বই পড়তে পারো, কিছু কিছু কোর্স আছে যেগুলো করতে পারো, ইন্টারনেটে প্রচুর ভিডিও আছে। আর তোমার বুঝতে হবে যে কোন স্কিলটা তোমার পরবর্তী জীবনে লাগবে। ফর এক্সাম্পল বলি যে তুমি হয়তো একটা বাইং হাউসে জব করবা, এবং সেই বাইং হাউস হয়তো চাইনিজ মার্কেটের সাথে কাজ করে, চাইনিজদের নিয়ে কাজ করে। নাও ইফ ইউ হ্যাভ skill in Chinese Mandarin language, what will happen is তুমি কিন্তু এই বাইং হাউসের জবের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করবা, you'll be given a degree of priority because চাইনিজরা ইংলিশ কম বোঝে অনেকে, এবং ম্যান্ডারিন জানা থাকলে তুমি অ্যাডেড একটা প্রিভিলেজ পাবে, রাইট? তাহলে তুমি এখন যদি অন্য একটা ভাষা শেখো, ফর এক্সাম্পল ফ্রেঞ্চ, ফর এক্সাম্পল স্প্যানিশ, ফর এক্সাম্পল চাইনিজ, জাপানিজ, জার্মান, পর্তুগিজ, হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ লার্ন, ইটস এ স্কিল। স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে হবে। আরেকটা করা যেতে পারে তোমার ডিজিটাল স্কিল ডেভেলপ করানো। ফর এক্সাম্পল তুমি কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারো, ভিডিও এডিটিং শিখতে পারো, অডিও এডিটিং শিখতে পারো, ঠিক আছে, সাউন্ড মিক্সিং শিখতে পারো, বিভিন্ন ধরনের স্কিল আছে। এই স্কিলগুলোকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে হবে। তাহলে তিনটা ব্যাপার আমি অ্যাড্রেস করলাম। ফার্স্ট, তোমার ডিপার্টমেন্টাল নলেজ, সাবজেক্টিভ নলেজ। সেকেন্ড হলো এটারই ইংলিশের স্কিল বাড়ানো, বিকজ দ্যাট উইল বি এ রিকোয়ারমেন্ট, এটার মধ্যে পড়ে। ফার্স্ট, সেকেন্ডের মধ্যে আছে হচ্ছে কম্পিটিশনাল স্কিল ডেভেলপ করা, আর থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে টু ফোকাস অন ইমপ্রুভিং ইয়োর স্কিলস। লাইফ স্কিল হতে পারে, এখানে টেকনোলজিক্যাল স্কিল হতে পারে, লিঙ্গুইস্টিক স্কিল হতে পারে, হোয়াট এভার, ঠিক আছে? এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কোনো কিছু নতুন শিখতে গেলে একদম তুমি হঠাৎ শিখে ফেলবা, ব্যাপারটা এরকম না। ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট টাইম, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর ব্রেইন টু প্রসেস এভরিথিং। এই জন্য হচ্ছে রিপিটেডলি একটা কাজ করতে হবে। যেমন কামরুল বলছিল যে ও কোর্সেরার যে কোর্সটা করেছে সেটা ইফেক্টিভ হয়নি। তো এখানে মূল ব্যাপারটা এটা যে ইফেক্টিভ হয় নাই তা না। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, দ্য বেসিক প্রবলেম ওয়াজ হি লস্ট his patience, he lost his interest in the course. এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এমন একটা কোর্স সিলেক্ট করা যেটাতে তোমার প্যাশন আছে, ইউ আর প্যাশনেট অ্যাবাউট সামথিং। সেই ধরনের কোর্স কিন্তু সিলেক্ট করলে যেটা হবে সেটা হলো ইন্টারেস্টটা হারাবে না, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে স্কিল নিয়ে আমাদের মূল আলাপ। এর বাইরে আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা এই বিষয়ে, অর্থাৎ স্কিল বা স্কিল সেট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে, বা ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? একটা ব্যাপার মাথায় রাখা জরুরি, সেটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু অলরেডি সেশন জ্যামে আসো অনেকদিন, এর মধ্যে আবার ৩-৪ মাস সময় কিন্তু ওয়েস্টেড হলো। এটা হয়তো ৬ মাসের মতো বার্ডেন তৈরি করবে তোমার উপরে। এই জন্য তুমি তোমার কিন্তু আবার দেখা যাবে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে জবে ঢোকাটা অত্যন্ত জরুরি হবে। প্লাস জব মার্কেট উইল বি throttled, it will be more challenging now because করোনাভাইরাসের ফলে অনেক ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে। এটা মাথায় রাখতে হবে। এই জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্টটা অত্যন্ত জরুরি। তোমার শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানেই কিন্তু জব মার্কেটে নিজের প্লেসকে এনশিওর করে দিবে না। এই জন্য নিজেকে যেটা করতে হবে সেটা হলো স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, এমন কিছু দেখাইতে হবে যে তুমি অন্য আরেকজন অ্যাপ্লিকেন্টের চেয়ে সুপারিয়র, বেটার। সো এর বাইরে আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা, বা কেউ কিছু জানতে চাও কিনা, বা কোনো মন্তব্য করতে চাও কিনা? স্যার মন্তব্য বলতে যে ব্যাপারগুলো আমরা আমাদের মাথার ভিতরে লিঙ্গারিং ছিল,
সেগুলো আপনি আরেকবার অ্যাড্রেস করলেন এবং ক্লিয়ার করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। স্যার আপনি কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন? I do nothing. আমি একটু ভিডিও এডিটিং শিখছি ফিল্মোরা দিয়ে। এর বাইরে হচ্ছে নিজে একটা চ্যানেল ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। I will not give you the link now. এটা পরে ভালো ভিডিও যখন আপলোড দিব তখন দিব আর কি। এর বাইরে যেটা করছি, I watch a lot of video on YouTube. I watch a lot of movies. And I have finished a couple of TV series. এই কাজগুলো করছি। আর কিছু পেন্ডিং কাজ আছে যেগুলো প্রত্যেকদিন ভাবি যে কালকে করব, কালকে আসে না আর কি। সো দেখতে দেখতে 4 মাস চলে গেল, কিন্তু টুমরো আর আসলো না। টুমরো নেভার কামস। এখনো চেষ্টা করছি কনসেন্ট্রেট করতে। দেখা যাক কিছু পেন্ডিং কাজ আছে সেগুলো কিরকম করা যায়। নিজের কিছু প্ল্যান আছে হায়ার স্টাডিজে, সেগুলোর জন্য একটু কাজ করছি, র্যাপ আপ করার চেষ্টা করছি আর কি। তাহলে তো মানে ওই যে একজন বলতেছিল কতদিন যে করোনা ভাইরাস কারো করার জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসছে, তো স্যার আপনার ক্ষেত্রে তো মনে হয় এটা বেশ বড় একটা সুযোগও তৈরি করে দিল বলা যায়। না না না, সুযোগ না, সুযোগ ঠিক না। আমি তো মানে হোয়াটস দ্য আইডেন্টিটি অফ এ টিচার উইদাউট হিজ স্টুডেন্টস? সো এখানে ক্লাস না করাইতে পারা, যেমন আমি শুরু থেকে অনলাইন ক্লাসের বিপক্ষে ছিলাম একটা দিক থেকে, যে অনলাইন ক্লাস আসলে সবার জন্য অ্যাক্সেসিবল না। কিন্তু আমি নিজে চাচ্ছিলাম মনে মনে, এটা সব বিরোধী শোনাবে, যে অনলাইন ক্লাস হোক, তাতে আমার নিজের কিছু স্কিল ডেভেলপ হতো আর কি। যে কিছু ভিডিও এডিটিং শিখতে হতো, কিভাবে আমি এই যে জুম বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম সেখানে ইফেক্টিভলি কিভাবে ক্লাস নিতে পারি, তারপরে একটা কোর্সকে কিভাবে ভালোভাবে অনলাইনের উপযোগী করে ডিজাইন করা, এই জিনিসগুলো শেখা হতো, সেটা হয় না। এই জন্য আমার একটু আফসোস আছে আর কি। কিন্তু ব্লেসিং ঠিক বলা যাবে না, বাট ওকে, আই এম স্পেন্ডিং মাই টাইম ইন আ ওয়ে দ্যাট আই উইশ টু ডু। এখানে কোনো কম্পালশন নাই, বাধ্যবাধকতা নাই। সো এই দিক থেকে বলা যায় যে ইট হ্যাজ বিন গুড, অ্যাটলিস্ট নিজেকে মুক্ত রেখে কিছু সময় ব্যয় করা যাচ্ছে। বাট আই রিয়েলি মিস মাই জব অ্যাজ এ টিচার। আই রিয়েলি মিস, আই মিন, ক্লাসরুম। এটা ভার্চুয়াল হতে পারে, ইন পার্সন ক্লাসরুম হতে পারে, but not probably the burden of tasks that we have to do at the department. Maybe I don't miss the department, but I miss class. বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তনু। তনু বলো। স্যার এমসিকিউ কোশ্চেনে কি নেগেটিভ মার্কিং থাকবে? No, 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 no way. কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকবে না। এবং এটা স্যার আরেকটা স্যার, ক্রেডিট হবে নাকি নন ক্রেডিট হবে সেটা তো আমরা জানি না। আমি পরীক্ষাটা মূলত নিয়ে দেখতে যাচ্ছি, টেস্ট বেস আর কি, ট্রায়াল বেস। সো নিয়ে দেখতে যাচ্ছি যে এটা কতটুকু স্যার এফেক্টিভ, কাজ করে। স্যার এই আমাদের লকডাউনে স্যার আপনি যদি কোনো টিভি সিরিজ দেখার জন্য সাজেস্ট করতেন টিভি তাহলে সিরিজ ভালো হতো বহু আছে, অনেক কিছু দেখতে পারো। আমি হচ্ছে পিকি ব্লাইন্ডার্স শেষ করলাম, ডার্ক শুরু করবো, ডার্ক আমার দেখা হয়নি, পাতার লোক দেখলাম, এরকম বহু টিভি সিরিজ দেখতেছি, মুভি দেখতেছি প্রতিদিন। কালকে যেমন কালকে দেখলাম কোনটা, কালকে দেখছি মনে আসতেছে না, দাঁড়াও দেখছি, কালকে দেখছি হচ্ছে ডেসপারাডোস, এরকম জেন্টলম্যান দেখলাম তার আগের দিন, এরকম বহু মুভি দেখছি আর কি। প্রতিদিনই একটা বা দুটো মুভি দেখছি। সো রিসেন্ট যে মুভিগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারো। তোমরা দেখবা ইউটিউবে সার্চ দিলে যে হুইচ মুভিজ মাইট উইন অস্কার ইন 2021, এরকম যে মুভিগুলো দেখবা যে 2020 সালের সেরা মুভি, সেগুলো টরেন্ট থেকে নামায় দেখতে পারো, যাদের নেট অ্যাক্সেস আছে। আর যাদের নেট অ্যাক্সেস নাই তাদের জন্য আমি বলবো যে তোমরা কিছু বই পিডিএফ ডাউনলোড করে সেগুলো পড়ে ফেলতে পারো আর কি। অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে পিডিএফ এ বই আকার পাওয়া যায়। সো এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে যেই ধরনের বই তুমি চাও সেই বই ডাউনলোড করে ওইখান থেকে বইগুলো পড়ে ফেলতে পারো আস্তে আস্তে। মোবাইলেই পড়া যায়। তুমি যদি বলো যে স্যার মোবাইলে কনসেন্ট্রেট করতে পারি না, মোবাইলে কেমনে পড়বো, এই মোবাইলে পড়ার অপশনটা ভালো না। আমি আই উইল নট হিয়ার দ্যাট এক্সকিউজ, বিকজ মোবাইলে তুমি সারাদিন তো ফেসবুকে পড়োই, টেক্সটই তো পড়ো। সারাদিন যদি ফেসবুকেই পড়তে পারো, তাহলে পিডিএফ কেন পড়তে পারবে না? এটা আসলে কোনো ব্যাপার না। এটা এটা কোনো এক্সকিউজ না আর কি, পড়া যায় না। স্যার ধন্যবাদ স্যার আপনাকে।
You're welcome. Any others? Any other question? কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? নাই। তাহলে কি আমরা সেশন শেষ করে দিব? Okay, before we conclude our session, হ্যাঁ তুমি অনেকদিন পরে দেখা আপনাদের সবার সাথে, এত তাড়াতাড়ি সেশন শেষ করে দিবেন? বুঝি নাই, did you ask any question? সবার সাথে দেখা ভালোই তো রাখতে না, মানে আমি বলছিলাম স্যার অনেকদিন পরে আমরা সবাই একসাথে মানে আসছি একটা প্ল্যাটফর্মে, তো এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিবেন, আমার ভালোই লাগতেছিল। কেউ কিছু না বললে তো শেষ করতে হবে, তাই না? You people have to speak. স্যার মিম কে দেখা যাচ্ছে, মিম হাসতেছে, মিম একটু কিছু বলো। কি বলবে? তুমি আমরা তো এখানে আড্ডা দিতে আসি না, যে যা ইচ্ছে বলবো, এর জন্য না না না, আড্ডা না, এখানে তুমি স্যার তোমাকে সুযোগ দিয়েছে যে তুমি কি করছো বাসায়, এগুলো একটু শেয়ার করতে পারো, এখানে আড্ডার কিছু নাই। সেরকম কিছু বলার থাকলে আমি বলতাম। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Tono, I think you wanted to say something, right? আচ্ছা, তাইলে আলাপ শেষ করতে হবে আর কি, আর কারো কিছু বলার নাই। So before I conclude, what I'd like to say is stay home, stay safe, don't go out unless it's an absolute necessity. Even if you go out, make sure that you wear a mask, surgical mask mostly, because it's 80% effective. And wash your hands a couple of times a day or after coming back home. যদি সম্ভব হয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করো, বাট হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাধ্যতামূলক কিছু না, হাত ধুইলে হবে সাবান দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে। সাবান ছাড়া কিন্তু হাত ধুলে কোনো লাভ নেই। And the other thing is stay a bit away from the elderly. মানে এটা একটু রুড শোনায়, বাট যাদের বয়স বেশি ওনাদের খুব কাছাকাছি না যাওয়াটা ভালো, বিকজ ইভেন ইফ ইউ আর ইনফেক্টেড, সিন্স ইউ আর দ্য ওয়ান হু গোজ আউট, ওনারা যেন ইনফেক্টেড না হন এটা নিশ্চিত করা আর কি। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। আর যদি কেউ ইনফেক্টেড হয়ও, ডোন্ট প্যানিক, আমাদেরকে জানাইলে আমরা তো খোঁজ নিব আর কি, বাট ডোন্ট প্যানিক, বিকজ করোনা ভাইরাস তোমাদের বয়সী যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু ডেট্রিমেন্টাল না, তাদের জন্য কিন্তু খুব বেশি রিস্কি না আর কি, বাট ইউ হ্যাভ দিস রিস্ক অফ ট্রান্সমিটিং দ্য ডিজিজ ইনটু দ্য এল্ডারলি পিপল। এই জন্য আমাদেরকে নিজেদের সেফ রাখতে হবে, এটা হচ্ছে আর কি জরুরি বিষয়। তো এগুলাই আমরা আসলে মনে রাখবো, আর এই ডিসকাশনের মধ্যে যা যা বিষয় উঠে আসলো সেগুলোকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবো। দ্যাটস ইট। So before I conclude, the floor is open. If you want to, if any of you want to add anything, make any remarks, say anything, fine, you can go ahead. কেউ কিছু বলতে চাইলে বলতে পারো। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনিও ভালো থাকবেন, আপনিও সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকবেন, আর দোয়া রাখবেন স্যার আমরা যেন যে স্কিলগুলোর কথা বললেন বা যে নির্দেশনাগুলো দিলেন এগুলোর দিকে কনসেন্ট্রেট করে এগুলোর দিকে আগানোর জন্য মানসিকভাবে শক্তি পাই। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, you're welcome. So I will end the session now. পরবর্তীতে হয়তো আমরা আবার বসবো আর কি, সেটা অন্য আরেকটা ঘোষণার মাধ্যমে বলে দিব। আর এই রেকর্ডিংটা আমি আপলোড করে দিব তোমাদের ফেসবুক গ্রুপে আর কি, সো যারা শুনতে পায় নাই বা যারা ছিল না, so that you people can you people can get some ideas from our discussion. So till then, bye bye and take care. আমি আবার বলছি, don't go out unless necessary, wear a mask when you have to go out, and wash your hands a couple of times a day. বাইরে গেলে, বাইরে থেকে আসা মানে বাইরে থেকে ফেরার পরে আর কি। ও আরেকটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে বাইরে যখন থাকবা ডোন্ট টাচ ইউর ফেস, বিকজ করোনা ভাইরাসের ট্রান্সমিশনটা কিন্তু হয় আমাদের নাক, মুখ, চোখ এবং কানের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসটা শরীরে ঢুকতে পারে। তোমার হাতে যদি করোনা ভাইরাস থাকেও, আনলেস ইউ টাচ ইউর ফেস, ইউ আর নট এক্সপোজিং ইউর সেলফ টু দ্য ভাইরাস। এবং মাস্ক পরতে হবে যেন
আমার থেকে আরেকজনের করোনা ভাইরাস না ছড়ায় এই জন্য, এবং নিজেও যেন ট্রান্সমিটেড না হই সেজন্য। এই জন্য মাস্ক, আবার দেখা যায় অনেকে মাস্ক হচ্ছে হাত দিয়ে ধরে খুলে টুলে, ডোন্ট ডু দ্যাট। ওয়ান্স ইউ ওয়্যার দ্য মাস্ক ইট শুড বি ফিক্সড এন্ড ফাইনাল। অ্যান্ড কোনো অবস্থাতেই মানে হাত দিয়ে হচ্ছে স্পর্শ করা যাবে না। উদাহরণ দিয়ে একজন আম কিনতে গেছে মাস্ক পরা, সে হচ্ছে আমটা হাতে নিল, মাস্ক সরায়ে শুকা দেখলো গ্রাম আছে কিনা। সো হোয়াটস দ্য ইউজ অফ এ মাস্ক? ডোন্ট ডু দ্যাট। ঠিক আছে? সো স্টে সেফ। বাই বাই। কারো যদি কোনো আমি বারবার বলি মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে আর কি, কারো যদি মনে হয় যে you need any kind of counseling, psychological support, you're free to call me. You all have my phone numbers. So don't hesitate. কারো যদি ডিপ্রেশন তৈরি হয় বা মনে হয় যে you need to, you know, share your thoughts with someone, you need counseling, you need to get some guidance from me, fine, you can call me. Okay? So bye bye. হ্যাঁ জি স্যার। ওকে স্যার আমার একটু বলার ছিল যে হ্যাঁ আমার মাঝে মাঝে এরকম মনে হয় যে আমার একদম ভালোই লাগে না স্যার বাসায়, ইচ্ছা করে যে বরিশালে চলে যাই, মানে খুবই খারাপ লাগে বাসায়, মাঝে মাঝে বোরিং লাগে। এটা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ হচ্ছে এক জায়গায় লকডাউন হয়ে আছে তো, ইমোবিলিটি যেটা আর কি, আমরা আসলে মুভ করতে পারছি না। এই মুভমেন্ট না হওয়াটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটু ঝামেলা। আমরা তো আসলে এটার সাথে অভ্যস্ত না। তুমি কোথায় আছো, গ্রামে নাকি শহরে? আমার সেই বাসায় পটুয়াখালীতে স্যার। পটুয়াখালী গ্রাম নাকি আরবান এরিয়া? না, পটুয়াখালী সদরে স্যার, মুসলিম পাড়া, সদরে। পটুয়াখালী মেইন সদরে স্যার। বুঝতে পেরেছি। তো এটা আমি ডিসকারেজ করব বাইরে যাওয়া আর কি। তারপরেও যদি মনে হয় যে না আমি একটু বাইরে যেয়ে হেঁটে আসি, তাহলে একদম সকালবেলা যখন কেউ থাকে না আর কি, সে সময় একটু বেড টের হয়ে একটু হেঁটে টেটে আসতে পারে। জরুরি দরকার না হলে বাইরে যাওয়া দরকার নেই। সেগুলো হাঁটলে, এরপরে তুমি যদি কিছু ইউটিউব ভিডিও বা অন্যান্য মাধ্যমে যদি নিজেকে এঙ্গেজ করো আর কি, বিভিন্ন কার্যক্রমে, দেখা গেল যে কিছু বই আছে যেগুলো পড়া দরকার, পড়া হয় নাই, এগুলো পড়লাম। এই কাজগুলো করলে দেখবা একটু বোরডম কাটবে। And talk to your friends, talk to people who care for you. ঠিক আছে? যারা তোমাকে নিয়ে কনসার্নড, talk to people like them frequently. ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so that's all. ধরে নিচ্ছি আর কিছু বলার নাই, and thank you for participating into the session. Until we have our next session, till then, bye bye. Okay? আল্লাহ হাফেজ।